Amala mero bindura katama mana Bishura mamala bindura. Amara Bishura mamala bindura kiyari mamala meru Bishura mamala meru bindura kiyari mamala meru Bishura mamala meru bindura. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord Jesus, for this new day. Thank you for this new morning you had given us, the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. The Spirit of the Lord is upon us. The Spirit of knowledge, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of might, the Spirit of counsel, the Spirit of the fear of the Lord is upon us. He is guiding us and leading us into all truth. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for this wonderful testimony for Sister J.C. Lee coming and sharing how she trusted in you in all the 3 pregnancy and the child development. Thank you, Lord Jesus. You were there with her throughout all the pregnancy period and in the development of the baby. She was trusting only on you because she didn't have a mom. You were a mother and a father, O Lord. Thank you, Lord. You proved that when she trusted, when she searched you, you were there with all the process and you gave her the wisdom. You gave her the knowledge how to take care of the little child. Thank you, Lord. Now the 3 little children are anointed prophetess in the kingdom of God. They are growing in the wisdom and the knowledge of the Lord, setting a model for other parents, other mamas. Thank you, Lord. She has come to share her testimony so that many mothers, those who are struggling to teach their children, learning the secret from this mother. This mother is revealing the truth how precious our God is, how precious His truth is. He is with us, He is guiding us, He is leading us. Thank you, Lord Jesus. Like Jesus Christ was grown in wisdom and knowledge, how Jesus Christ was grown in wisdom and knowledge. In the same way, our children grow in the wisdom and knowledge when they are rooted in the Word of God. Thank you, Lord Jesus. Today, you take control, Holy Spirit, you take control over the session. It should not be our words or our flesh. It should be you only, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for all the scriptures. Thank you for Sister J.C. Lee. Today she's going to give more detailed account on how to train a child, in the wisdom and the knowledge of God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. You take control over her. You are using a vocal voice. Thank you, Lord. It is God who's going to proclaim that He is there with all the mamas, with all the children. His word is knowledge, understanding, wisdom for our children. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Let us listen to this testimony and let us learn the secrets. Let us make the correction where we have gone wrong. Let us make the correction according to the promises. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Praise God, sister. Praise the Lord, Akka. இப்போ நீங்க வந்து உங்க தேர்ட் டெலிவரி பத்தி சொல்லுங்க. அந்த கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஹைலைட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களோட நீங்க வளர்க்கறது எப்படி, நீங்க வேர்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எப்படி அவங்கள ட்ரெயின் பண்றீங்கன்றத ஹைலைட் பண்ணி சொல்லுங்க. இப்போ முதல்ல தேர்ட் டெலிவரி, அதோட இம்பார்ட்டன்டான முக்கியமா இந்த தேர்ட் டெலிவரியில தான் உங்களுக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் நாலேஜ் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். யாருமே சொல்லாம இந்த பெயின் டக்குன்னு டெலிவரி நடந்த ப்ராசஸ். கரெக்டா? அக்கா அந்த நேரம் உங்களுக்கு ஒரு உங்களோட பிரேயர் வந்து ராங், ஆனா நீங்க உங்களோட பிரேயரே மாத்துனீங்க. அந்த அது நீங்க சொல்லுங்க சிஸ்டர். உங்க தேர்ட் டெலிவரி இம்பார்ட்டன்டான எசன்ஸ் சொல்லுங்க. பிரேஸ் காட். ஓகேக்கா, பிரைஸ் காட். தேங்க் யூ ஜீசஸ். எனக்கு தேர்ட் டெலிவரி அதே மாதிரி நான் தேர்டா கன்சீவ் ஆயிருக்கும் போது என்னாச்சுன்னா, அகைன் எனக்கு ரொம்ப எனக்குள்ள நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அதாவது ரொம்ப வாமிட்டிங் சென்சேஷன் அந்த மாதிரி ரொம்ப நிறைய இருந்துச்சு. ஆனா ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப அழகா என்ன நடத்துனதை நான் பார்த்தேன். 3 பிள்ளைங்க இருந்தாலும் எனக்கு அப்பவும் நான் செகண்ட் பேபிக்கு ஃபீடிங் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆனாலும் அதையும் தாண்டி
என்ன ரொம்ப அழகா அவர் லீட் பண்ணி வந்தாரு. அந்த டியூ டேட், அதாவது எனக்கு அந்த நேரம் பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு நான் ஆட்கள் ஏதாவது வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நான் பார்க்கும்போது எல்லாரும் வருவாங்களா, ஓ 3 குழந்தைங்களா, அப்ப இந்த வீட்ல நிறைய வேலை இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் வர்றது கூட இல்ல வேலைக்காக கூட. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ நான் வந்து அக்கா கிட்ட சில நேரம் ஷேர் பண்ணுவேன். அப்ப அக்கா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்களுக்கு நீங்க கவலைப்படாதீங்க, ஏஞ்சல்ஸே உங்களுக்கு கூட இருப்பாங்க. இதனோட சேர்த்து எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 8th மந்த் கிட்ட வரும்போது, எங்க அண்ணியுடைய குழந்தை வந்து ரொம்ப சிக் ஆயிட்டான். என் ஹஸ்பண்டுடைய கூட பிறந்த அக்காவுடைய குழந்தை. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இது லாஸ்ட் 8th மந்த்ல 9th மந்த். அப்போ எனக்குள்ள வந்து ஒரே பயமா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, அந்த குழந்தைக்கு ஹார்ட்ல ஒரு சர்ஜரின்னு சொல்லிட்டு, எங்க மாமனார், மாமியார், எங்க பெரிய அண்ணி, சின்ன அண்ணி எல்லாருமே அங்க இருக்காங்க. அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் மட்டும் இங்க இருக்கேன். நானும் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் இங்க இருக்கேன். இப்ப நான் ஹாஸ்பிட்டல் போணும் அப்படின்னா, என் கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்களே! எனக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரிடாவே இருக்கும். ஐயோ! என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்ன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா, எனக்கு அந்த நேரம் சத்தியம் அதாவது ஆண்டவரோட நான் இருக்கிறேன். ஆனா எனக்கு வந்து என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்படலன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான். அம் அவரு தந்த உடனே எனக்கு வந்து பெற்றுக்கொள்ள தெரியல. அந்த நேரமும் நான் அப்படிதான் கொஞ்சம் இருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா, எங்க அண்ணியோட பையன வந்து அந்த நேரம் நாங்க இழந்துட்டோம். எப்போ அப்படின்னா, என்னுடைய டெலிவரிக்கு ஒரு ஜஸ்ட் 4 டேஸ் பிஃபோர். ஓ! ஓகே. அப்போ அந்த குழந்தை வந்து அவன் இறந்து போறான். சோ எல்லாருடைய கண்களும் என் மேல இருக்கு அடுத்ததா. ஃபேமிலில. ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலி அது வந்து ஒரு பாய் பேபி. அப்போ அவன் இறந்த உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு இவங்க பாட்டிமால இருந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை என்னன்னா, இதுவும் ஒரு பாய் பேபியா இருந்திரணும். எனக்கு நான் இப்ப 3வது பிரெக்னன்ட்டா இருக்கேன். அப்போ இது ஒரு பாய் பேபி அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் வந்து பார்க்கிறேன், ஆண்டவரே இது என்னுடைய பிளானோ, என்னுடைய விஷயம் இல்ல. இது முழுக்க முழுக்க உம்முடைய சித்தம். ஏன்னா, எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்கேன்ல பார்த்துட்டேன். அது கேர்ள் பேபின்னு சொல்லி. அப்ப அவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த குழந்தை இறந்து கரெக்ட்டா 4 டேஸ்ல எனக்கு என்னுடைய 3வது பாப்பா பிறக்கிறா. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஃபேமிலில என் ஹஸ்பண்ட் கூட பிறந்த அக்காவுக்கு. அப்போ எல்லாருடைய பார்வையும் என் மேல தான் இருக்கு. அப்போ இவளுக்கு பையன் பிறக்கும். அப்ப நான் வந்து யோசிக்கிறேன், இது என்ன பிளான் எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரே. ஆனா இந்த இந்த குழந்தை சிக்கானது இப்போ, அவன் இறந்தது இப்போ. ஆனா என் வயித்துல இது உருவாகுனது 10 மாசத்துக்கு முன்னக்கூட்டி. நீர் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக நீங்க செய்திருக்கிறீங்கப்பா. கரெக்ட்டான நேரத்துல எனக்கு என்ன குழந்தையோ அதுதான் நீங்க குடுக்குறீங்க நன்றின்னு சொல்லும்போது, எனக்கு கேர்ள் பேபி எனக்கு பிறக்கிறா. அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து எங்க வீட்ல மாற ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா 4 நாள் தான் நான் நிற மாசமா அந்த இடத்துல நான் இருந்தேன். இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னா, எனக்கு எனக்கு நான் 3 பிரெக்னன்சிலயுமே எனக்கு பேபி வயித்துல இருக்குன்ட்டோ, இல்ல கையில குழந்தை இருக்குன்னு சொல்லியோ, நான் எந்த ஈவென்ட்டையோ, எங்க பிரேயர் போறதையோ நான் மிஸ் பண்ணதே இல்ல. அதாவது அத சாக்கா வச்சு குழந்தைக்கு இதாயிடும், நான் முடியாது. அந்த மாதிரிலாம் நான் எங்கேயுமே நான் இருந்ததே இல்ல. ஸோ 3 டெலிவரி எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும். அது எனக்கு ஆனா அந்த நேரம் எனக்கு பெயின் இருந்துச்சு. அதாவது பெயினுமே ஒரு 2 பெயின் மட்டும் தான் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப நேரம் பெயின்ல நான் ஸ்ட்ரகிள் ஆகல. அதாவது மத்த 2 டெலிவரிய விட. ஆனா எனக்கு வந்து அப்ப எனக்கு இந்த ட்ரூத்தும் எனக்கு தெரியாது. அதாவது அவரு என்னோட சாபத்த எடுத்துட்டாரு. சோ நான் பெயின் இல்லாம இருக்கலாங்கிறதும் எனக்கு அந்த நேரம் தெரியாது. அப்போ எனக்கு லைட்டா தான் பெயின் இருந்துச்சு. சோ 3 டெலிவரி ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேலைக்கும் ஆள் கிடைக்கல. சோ ஒரு அகைன் என் தங்கச்சி வந்து என் கூட ஒரு 20 டேஸ் இருக்கிறா. எங்க அத்தையும் என் கூட இருந்தாங்க அந்த நேரம். 3வது டெலிவரிங்கும்போது, எங்க அத்தையும் என் கூட இருக்கிறாங்க. ஒரு 20 டேஸ் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க. சோ இந்த 20 டேஸ்ங்கிறது எனக்கு ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல. ஏன்னா, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா எல்கேஜி போறா. அடுத்த குழந்தைக்கு 2 வயசு. இது என் கையில நியூ பார்ன் பேபி. அப்புறம் எல்லாருமே போயாச்சு. ஒரு 25 டேஸ்க்குள்ள எல்லாருமே அவங்கவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. அக்கா நான் கன்டின்யூ பண்ணவா? இல்ல நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறீங்களா? இல்ல நீங்க சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. நான் ஆ சொல்லுவேன். நான் வந்து போகிறேன். அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு 27த் டே வந்து கரெக்ட்டா 30 டேஸ்ல என் ஹஸ்பண்டுடைய அத்தை பையனுக்கு கல்யாணம் கோயம்புத்தூர்ல. சோ நாங்க வந்து போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன். எங்க மாமனார் கூட பிறந்த தங்கச்சி பையனுக்கு. சோ எனக்கு வந்து நவம்பர் 1 பாப்பா பிறந்திருக்கா. டிசம்பர் 1 கோயம்புத்தூர்ல கல்யாணம். மேரேஜ். ஓகே. அப்போ டிசம்பர். அப் ஆ டிசம்பர் 1 கல்யாணம். கரெக்ட்டா இவ நவம்பர் 1 அவ டிசம்பர் 1ல அங்க வெட்டிங். அப்போ போணும்னா நம்ம அன்னைக்கு காலையில போக முடியாது இல்லையா? 2 டேஸ் பிஃபோர் ஏன்னா முதல் நாள் என்கேஜ்மென்ட். சோ அதுக்கு முந்தின நாள் நாங்க போகுறோம் அங்க. போகும்போது நீங்க பாருங்க பேபிக்கு வந்து 28 டேஸ் கூட ஆகல. 27 டேஸ் தான். நான் அந்த நியூ பார்ன் பேபி கையில, அடுத்து 2 குழந்தைங்களும் கையில எடுத்துட்டு கோயம்புத்தூர் நாங்க போனோம். ஆனா போனதுனால என்ன சொல்றேன், எனக்கு வந்து அது ஒரு ஐயோ! நம்ம ஒரு பிறந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்திருக்கோமே யோசிச்சு பாருங்க. அந்த நேரம் நம்மளோட ஹெல்த்தே ரொம்ப நல்லா இருக்காது. பட் ஆண்டவருடைய பலன் என்னை தாங்கினதுன்னு சொல்லலாம். அதாவது உன்னுடைய பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் உன்னை தாங்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, நான் அத ரொம்ப சந்தோஷமா தான் போனேன். யாரும் என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்க வந்தே ஆகணும்லாம் என்ன யாரும் இழுத்துட்டு போகல.
ரொம்ப ஹாப்பியா போனோம். அங்க போயிட்டு அங்க அங்க ஒரு 4 நாள் கிட்ட இருந்துட்டு நாங்க சந்தோஷமா திரும்பி வரோம். இங்க வேலைக்கு ஆள் இல்ல. நான் 3 பேரையும் நான் டேக் கேர் பண்றேன். வந்து எப்போ ஒரு 33 டேஸ்ல நாங்க இங்க வந்துட்டோம். வந்ததுல இருந்து நான் என் பெரிய பொண்ணு காலையில சமையல் பண்ணி அவளை நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். 2வது குட்டி, 3வது நியூ பார்னும் என் கையில இருக்குது. என் ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க. சோ எல்லாரையும் டேக் கேர் பண்ண வேண்டிய நிலைமை. இது கூட நான் சேர்த்து எல்லா வேலையும் வீட்டு வேலைகளையும் நான் செய்யணும். சமைக்கணும், துணி துவைக்கணும், பாத்திரம் விளக்கணும், வீடு பெருக்கணும். சோ அந்த நேரம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அம்மா எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா பச்சை உடம்பு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நியூவா டெலிவரி ஆனவங்கள. ஆனா அந்த நேரம் எனக்கு என்ன சொல்றது, என்ன வந்து நான் உண்மையிலேயே யோசிக்கிறேன். அந்த அவருடைய பலன் என்னை தாங்கினதுன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா. ஒரு நேரம் கூட நான் காலையில அவளை ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட்டது கிடையாது, பெரிய பாப்பாவை. அவ எல்கேஜி போயிட்டு இருக்கா. எனக்கு முடியலன்ட்டோ, என்னால எலும்ப முடியல, என்னால வேலை செய்ய முடியலன்னு சொல்லி அவளுக்கு லீவ் போட்டதே கிடையாது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, நான் அவளை ஸ்கூலுக்கு கிளப்பும் போது வீட்டுல இருந்து யாருக்குமே எந்த டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஈவன் அந்த நியூ பார்ன் பேபி பீஸ்ஃபுல்லா அழகா தூங்கிட்டு இருக்கும். எல்லாருமே அந்த எல்கேஜி அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு, நான் அதை அடுத்து சொல்லட்டுமா, பாப்பாவை எப்படி ஸ்கூலுக்கு நான் ரெடி பண்ணி அனுப்புவேன் அப்படிங்கறத. சரி, நான் கண்டினியூ பண்றேன். நான் சொல்றேன். Praise God. And one more அப்புறம் உங்க டெலிவரி டைம் கூட நீங்க 3 குழந்தைங்க உங்க கூட தான் இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் என் டெலிவரி கூடவே இருந்தாங்க. என் கூடவே தான் இருந்தாங்க. 3 பேரும் என் கூட தான் இருந்தாங்க. Praise God. Now the sister was sharing regarding her third delivery. What happened is that in her husband's side, husband's sister gave birth for a baby, and the baby was a little sick, it seems, and because of some heart problem. And her due date was before her delivery, 4 days before that, that child passed away because of all the treatment and everything got failed, and that child passed away, and everyone's attention was on her. Everyone was speaking that that boy did not pass away. Now she will give birth to the boy baby that had been passed. It is a superstitious belief. Okay, it is not according to God's word. And Sister Jaisini didn't want this. She didn't want all these superstitious belief to happen. If a boy baby is born, means they will tell that that boy only has been born. And she was she thought that I'm any baby, either it is a boy or it is a girl. Let it be according to God's plan and God's desire. I'm ready to accept both the babies. I'm ready to accept both. But this type of superstitious thing should not happen. So Lord, you are there with me. You are there. And when she in this delivery, what happened? She didn't share it. I'll share it. In this third delivery, her elder daughter was going to the school. She was doing her LKG. She was going to the school. Morning, she got labor pain. She made the tiffin. She packed, as usual, she packed the 3 bags. Now, for her one, for the elder daughter one, for the second daughter 1 bag, and for the newborn baby another bag. 4 separate bags she prepared and she went. And this time she's telling that I don't know the truth. She will tell you how she came to know the truth. She was a born Christian. She was in the word, but she did not have the knowledge that Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. This truth, she said that this truth I don't know. If I would have known this truth, I would have not even had that labor pain. I would have spoken faith, and I would have rebuked that labor pain, because I don't know the truth that labor pain is a curse and Christ has redeemed us from the curse. But even at that situation, when the third delivery was happening, it was delaying something. She didn't tell now. But what happened? She thought my prayer is wrong. At that moment, she didn't listen to any teaching that the labor pain is. At that moment, she said that God, my prayer is wrong. She asked for a prayer that give me the strength to bear the pain. This was the prayer while the pain was there. And suddenly she realized my prayer itself is wrong. God has already took my pain. Why I'm praying like give me the strength to bear the child? And immediately she said that I'm not going to tolerate the pain. The baby should be born within half an hour. The baby should be born. And she took authority, and the baby was born immediately. She shared this to me before. I thought this would be useful. One thing she said that she did not know the truth that labor pain is a curse. Christ has redeemed us from the curse. Now she's going and teaching to others, now knowing the truth. Now those who are confused, she's doing ministry work, and now she's telling the truth. Please pray this prayer that Christ has redeemed. You will not even have the labor pain. You will give birth with labor free. And now what happened is that
in her family, the baby is born in November 1st, the baby is born. In December 1st, in her relative side, a function, a marriage was there. And she is telling that even in my pregnancy period, I never said that I have a small baby, I can't come there, I can't go there. She never thought that children are burden, we can't go there, we can't enjoy life, we can't spend with our family. No, wherever I go, we all go together. Even when the baby was born, just 1 month baby, she took the baby and she went to the to another city. Nearly it is 8 hours from our hometown. It is Coimbatore. It is 8 hours travel. She took the baby, went to the function 2 days ago, and she enjoyed there. She went and she participated, not even thinking that a small baby is there. What will happen? The two children are there. What food? She never used to care. I asked her. She'll explain why she will not care about regarding the food and water and all. She'll give you the answer. Praise God. And she went and she came back and she's telling that every situation, I just prayed the prayer, Philippians 4:13, telling that I can do all things through Christ who strengthens me. That was the thing. I can do all things through Christ. It was not by my strength. It is not my strength. I'm doing everything. It is Christ who strengthens me. And every time, whenever I speak, she says that God has given this three children. It is God's property. It is God's children that are given to me. And God is giving me the strength. If God has blessed me, it is a blessing. Whenever she says it is a blessing, when God has blessed me with three children, God is giving me the strength to take care. It is His strength. I'm doing everything. I never felt it as a pain or a burden, or I should leave the children somewhere and I go. No, wherever I used to go, wherever I used to go, I used to take all the three children with me. I had never left my children to anyone. She had never left. And when coming after that also, for 20 days, her sister was there with her. After 20 days, her sister had gone. She is the only one need to take care. The elder daughter was going to the school. She said that the elder daughter needs to get up and get ready. No one knew that when the child is getting up and when the child is getting ready. It was not. It won't be hurry burry. It will be very calm and composed. She used to be calm and polite, doing the work, sending the child elder daughter to school, and taking care of the two little children. One is 2 and one is newborn. Taking care of them, she was not at all stressed. And one more thing, during pregnancy period, that is during that. During the 9th month, when the due date was near, they planned to have some servant for help so that it be helpful for her. No one was ready to come because they said the three little children and no elders to take care. We can't come for job. It will be a very burdensome job. How can three little children and no elders and this lady alone? So no one were ready to come to work in house. They were ready to give much amount, but no one was ready to work. And she now her trust was not on people. Her trust was on God. And from 20th day, she is the one. She said, in the morning I'll cook. I'll make the breakfast. I'll make the tiffin for my elder daughter. She will goes to the school. Then I will feed the two children. She used to feed the little baby, and she used to take care of the two-year-old baby. And she's telling that I never felt it as a stress or a burdensome. It was never there in mind because God is there to strengthen me, and God gave me the wisdom to take care of the child. Praise God. Thank you. சொல்லுங்க சிஸ்டர். அப்புறமா பிரைஸ் காட். தேங்க்யூ ஜீசஸ். இதுல எனக்கு என்ன நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா, எல்லாரும் நிறைய இடத்துல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், மார்னிங் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். நிறைய பேர் பாப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு. நான் நிறைய பேர் சொல்லவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கும் போது அந்த பிள்ளைங்களை எழுப்பி அவங்களை கிளப்பி ரெடி பண்ணி, இன்னொரு விஷயம் அவங்களை அழாம அனுப்பி வைக்கிறது. அது குழந்தைங்க இல்லையா, அப்ப அந்த பிள்ளைங்க அழாம ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. காலையில எங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு டாம் அண்ட் ஜெரியோடது நடந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நான் அது கேள்விப்படும் நான் நினைப்பேன், எதுக்கு அப்படி நடக்க முடியும்? ஏன் அப்படி அவங்க பண்றாங்க? எனக்கு அவங்க சொல்றது உண்மையில எனக்கு அது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. ஏன்னா நான் ஃபீல் பண்ணலையே. இன்னொரு விஷயம், எனக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல, நீ இப்படிதான் நீ கிளப்பி அனுப்பணுங்கிறது எனக்கு யாரும் சொல்லல. அப்ப நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன், நான் முந்தின நாளே என் பாப்பாக்குரிய எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி வைப்பேன். அதாவது அவளுடைய ஸ்கூல் பேக்ஸ் எல்லாமே ரெடியா இருக்கும். அவளுடைய ட்ரெஸ், அவளுக்கு என்னென்ன தேவைகளோ அது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து வச்சிருவேன். அது எவ்வளவு லேட் ஆனாலும் ஃபுல்லா காலையில எழுப்பின உடனே அவளை அமைதியா போய் பெட்ல இருந்து எழுப்புவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல அவ அழுதா. எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, அவ முதல்ல ஆரம்பத்துல அழ ஆரம்பிச்சா. ஏன்னா பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு ஒரு வாரம் அவளால ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு அழமாட்டா. பட் அந்த தூக்கத்துல இருந்து எழுப்புறதுக்காக அழுவா. அப்போ எனக்கு புரியல, ஆண்டவரே நான் என்ன பண்ணணும்? ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா,
ஒருவேளை எனக்கு வேலைக்காரங்க இருந்திருந்தா, ஒருவேளை எனக்கு எங்க அம்மா என் கூடவே இருந்திருந்தாங்கன்னா, நான் அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியே இருந்திருந்திருப்பேன். அம்மா கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க, அக்கா கொஞ்சம் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பேன். யாருமே இல்லங்கிற சிச்சுவேஷன் வரும்போது, நான் வந்து அதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நான் முழுக்க முழுக்க நான் அவரையே சார்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு உருவாச்சு. அத நான் அதுல பார்த்தேன். உண்மையிலேயே யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப எங்க அம்மா இருந்திருந்தாங்கன்னா, பாதி பர்டன் எனக்கு குறைஞ்சிரும். நான் வந்து குட்டி பாப்பா என் கையில வச்சிருக்கேன். நீங்க கொஞ்சம் பாப்பாவ கிளப்புங்கன்னு சொல்லுவேன். இல்லன்னா, அவள நீங்க பாருங்க, இவள நான் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவேன். ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்கும் இல்லையா? ஆனா இது வந்து எனக்கு முழுக்க முழுக்க நான் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்டின்னா, ஆ நான் இதுதான் உங்ககிட்ட அப்பவே சொல்லணும்னு நெனச்சேன். சாரி நான் மறந்துட்டேன். அது வந்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, நான் ரொம்ப நேரம் பெயின்ல இருந்தேன். எனக்கு வந்து நான் எப்ப சொல்லிட்டு இருப்பேன்னா, "ஏசப்பா எனக்கு பலன் தாங்க. தாங்குறதுக்கு பலன் தாங்கன்னு" கேட்பேன். வலி வரும், நான் தாங்குவேன். இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. டெலிவரி ஆகவே இல்ல. ஒரு கட்டத்துல என்னால தண்ணி கூட குடிக்க முடியல. நான் முந்தின நாள் காலையில இருந்து எனக்கு பெயின். அடுத்த நாள் மதியமே ஆயிருச்சு. எனக்கு பேபி பிறக்கல. அப்போ நான் படுத்திருக்கேன். லேபர் பெட்ல நான் படுத்திருக்கும்போது, திடீர்னு அப்படி என் தலைக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா, கிளாக் இருந்துச்சு. அப்போ நான் பாக்குறேன், நான் இவ்வளவு நேரம் நான் தப்பா கேட்டுட்டு இருக்கேன். எனக்கு தாங்க பலன் தாங்க நான் கேட்கிறேன். என்னால அத தாங்க முடியுது. நான் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. அகைன் தாங்க பலன் தாங்கன்னு கேட்கிறேன். தாங்குறேன், விடுறேன். ஆனா அப்புறம் தான் எனக்கு டக்குன்னு என் மைண்டுக்குள்ள வந்து, "நீ தப்பா கேட்கிற. நீ தப்பா பேசிட்டு இருக்க." அப்படிங்கிற மாதிரி. நான் உடனே ஆமால்ல நான் எவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டே இருக்கேன். தாங்க பலன், தாங்க பலன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாக்க பார்த்துட்டு நான் சொன்னேன். "இது 12:00 இருக்கு. எனக்கு வந்து இது இன்னும் இந்த இவ்வளவு டைம்க்குள்ள வர்றதுக்குள்ள எனக்கு பேபி பிறந்திருக்கணும். அவ்வளவுதான் ஆண்டவரே." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாரி 12:37க்கு என் பாப்பா பிறந்துட்டா. கரெக்ட்டா. அப்ப எனக்கு வந்து நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாருக்குமே சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். ஈவன் என் தங்கச்சிக்கு, என் ஃப்ரெண்டுக்கு யார் டெலிவரியா இருந்தாலும், இந்த மாதிரி தாங்க பலன் தாங்க பலன் தாங்கலாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அவர் ஈஸியா குடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன். எனக்கு அது அந்த நேரம் எனக்கு அந்த டீச்சிங்லயும் கிடையாது. ஆனா நான் அத கேட்டேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பெயின்ல இருக்கிறோமே, அப்ப நம்ம தப்பா பண்ணிட்டு இருக்க நீ அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள ஆவியானவர் உணர்த்தி இருக்காரு. சோ நான் அத வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரிலயே நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நான் சொன்னேன்ல, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எனக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. 2வது டெலிவரி அத விட ஈஸியா இருந்துச்சு. 3 டெலிவரி அத விட ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு அவ ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்ப என்ன ஆகும்னா, அவள எழுப்பும்போது அழுதுட்டு இருந்தா. அத சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? அப்போ நான் வந்து ஆண்டவரே இவ ரொம்ப அழுகுறாளே! நான் என்ன பண்றது? இவள அடிச்சு நான் ஸ்கூலுக்கு எழுப்பணுமா? ஒரு நேரம் லீவ் போட்டேன். அவ தூங்கல, எழும்பலன்னு சொல்லி அதுக்கு ஸ்கூல் லீவ் போட வேண்டியிருந்தது. அப்போ எனக்கு வந்து இந்த லீவ் போட வைக்கணுங்கிற இது வந்து எனக்கு பிடிக்காது ஆக்சுவலி. அப்போ நான் நினைக்கிறேன், இது தப்பாச்சு. அப்ப நான் ஏசப்பா இதுல நான் என்ன செய்யணும்? என் பாப்பா டெய்லி கரெக்ட்டா ஸ்கூலுக்கு போணும். ஆனா இதுல முக்கியமானது அவ அழாம எழும்பி கிளம்பி போணும். அவ சாப்பிட்டுட்டும் போணும். உங்களுக்கு தெரியும்ல குழந்தைங்களுக்கு இந்த சாப்பாடு காலையில ஸ்கூலுக்கு ஊட்டி அனுப்பணுங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு டார்கெட்டா இருக்கும் எல்லா அம்மாவுக்கும். அப்போ நான் வந்து நினைக்கிறேன், அவ சாப்பிட்டும் போணும். அவ அழாம எழும்பி சந்தோஷமா பாய் சொல்லி போணும். நான் என்ன பண்ணணும்? அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஆண்டவர் வந்து ஒரு இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் என்ன ரொம்ப அழகா லீட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, எல்லாம் ரெடியா இருக்குமா, அவ கிட்ட போயிட்டு, அவ கிட்ட காதுக்குள்ள போயி அவ பேர சொல்லி, "குட் மார்னிங் செல்லக்குட்டி எழும்புமா" அப்படின்னு சொல்லுவேன். அவ அப்படியே என்ன பாக்குறதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அவள அப்படியே தூக்கிட்டு போயிருவேன் பாத்ரூம்க்கு. எனக்கு இது உண்மையிலேயே அந்த நேரம் எனக்கு தெரியாது. அவள அடிச்சு, எழுப்பி, "நீ எழும்புனா தான் உண்டு" அப்படிங்கிற மாரி நான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அது எனக்கு பெரிய ஸ்ட்ரகிளா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் அத வந்து அவர் கையில குடுக்கும்போது, அவர் எனக்கு அத ஈஸியா ஆக்கி குடுத்தாரு. எப்படின்னா, அவ காதுக்குள்ள போய் சொல்லிட்டு, "குட் மார்னிங் பேபி" அப்படின்னு சொல்லுவேன். சொல்லிட்டு அவள அப்படியே தூக்கிட்டு வந்துருவேன். அவள எழும்புறதுக்குலாம் நான் டைம் குடுக்குறதில்ல. அவள அப்படியே நான் தூக்குனதும், அவ ரொம்ப அழகா என் மேல சாஞ்சுக்குவாளா, நேரா கொண்டு பாத்ரூம்ல நிப்பாட்டிருவேன் நானு. நிப்பாட்டிட்டு, அவள பிரஷ் பண்றது, அவள குளிக்க வைக்கிறது, அவ டாய்லெட்லாம் போன உடனே, அவ அவ ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவா. அவளுக்கு வந்து அழவும் மாட்டா. ரொம்ப அழகா எழும்ப ஆரம்பிச்சுட்டா. அதுக்கப்புறம் நேரா கொண்டு போய் சாப்பாடு குடுப்பேன். யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு சாப்பாடு ஊட்டுவேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ் கூட ஆகாது அவள ஸ்கூலுக்கு கிளப்பி அனுப்புறதுக்கு. எல்லாரும் கேட்பாங்க, எப்படி அவ அழாம கிளம்பி போறா? எப்படி அவ எழும்புறா? ஏன்னா, அந்த அந்த நேரத்துல எனக்கு 3வது குட்டி பாப்பா எழும்பிட்டா அப்படின்னா, எனக்கு அதுல ஒரு 1/2 அன் ஹவர் போயிடும். ஏன்னா, அவள ஃபீட் பண்ணணும். அவள அழாம நான் பாத்துக்கணும். அந்த நேரம் 2வது குட்டி எழும்பினாலும், அதுவாவது கொஞ்சம் ஒரு 2 இயர்ஸ். ஆனா இது நியூ பார்ன் 30, 35 டேஸ்ங்கும்போது என்னால அத இது பண்ண முடியாது. சோ ஆண்டவருடைய கிருபையினால ஒரு நாள் கூட அவ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இவ எழும்பி, அழுது, ஐயோ! இந்த பாப்பா பார்க்கணுமேங்கிற பழக்கம் வந்ததே இல்ல. அதுக்கு ரீசன் இவளே அழாம எழும்பி வந்துருவா. யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா. கிளம்பும்போது தான் அவங்க அப்பாவே தட்டி, "நான் கிளம்புறேன்ப்பா" அப்படின்னு சொல்லி மெதுவா போய் பிரேயர் பண்ணிட்டு வருவா. அவ்வளவுதான். யாருக்குமே அவ கிளம்புற அந்த இதுவே தெரியாது. அவ்வளவு சைலன்ட்டா நான் ஒரு தோசை போட்டு வச்சிருப்பேன். அழகா அதையும் சாப்பிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு, எந்த ஒரியும் இல்லாம அவ அழகா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தா. தேங்க் யூ ஜீசஸ். பிரைஸ் காட். Jesus, praise God. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. As I said that in the first delivery itself, it took
she didn't say that, so she reminded that I just give you the outline. It took previous dates of the pain came, the next day happened, and it was 12. The pain was there, baby didn't born, and she was making a wrong prayer. Give me the strength, Lord. Give me the strength to bear this pain. And whenever she prays that, the pain will go, the pain will come, and the pain will go. And suddenly she saw the clock, and it was like a revelation knowledge. She didn't have the truth that we can. It is a curse that we can rebuke, and she got a revelation knowledge. Why I'm praying a wrong prayer? You're praying a wrong prayer. She said the time is 12. Within 12, within half an hour, the baby should come out. I can't tolerate the pain. She said, I can't tolerate it. And as soon as she said that, the baby was born. And this one she know in her first delivery, and this made her easy for the second and the third delivery. But she didn't know the truth that Christ has redeemed us from the curse. So she gave an example of that. Praise God. Now regarding her elder daughter. When the elder daughter was in the school, initially what happened is that sometimes this thought comes: if my parents are there, if a servant would have been there, means what she'll think: okay, I'm taking care of the newborn, you take care of the elder one, or you take care of the elder one, or something. Will depend on our parents or a servant, and we'll be depending on people for the help, and that would have may happen. But in a case, there were no servant, mother was not there, and in a case, she need to depend only on God, and she's thanking for that. Thank God, I was in a situation so that I just was depending on God, and God fully, because there were no people, there were no one to depend on to ask for help. She's the only one need to do all the household work as well as take care of the baby and everything. At that time, she thanked God. Thank God, I'm trusting in you, because I don't have any chance to trust on people. When she trusted on God, God gave her the wisdom. One example is that initially when the elder one used to, because they're a small baby, she was just a 4 years old baby. When she used to sleep, when she went and woke that baby, means she used to cry because the sleep is being disturbed. And with that cry only, she'll go and get ready. And this was disturbing Sister Jaisini. This is wrong. She was praying to God, God, it is really wrong. I am disturbing the child, and the baby is crying, and the baby is going in a crying mode, in a sad mode. She's getting ready and going to the school. But this is not according to God's will. What shall I do, Lord? Give me the wisdom to train this child. And she was just depending on God, and God gave her the wisdom. It is a very good, the wisdom she got is a very good. Instead of going and forcing the child, instead of going and shouting or forcing the child, get up, go, get up, ready, the time is up, putting tension and pressure on the baby, God gave her the wisdom: show the love towards your child. And what she did is, the baby was sleeping. When the baby is sleeping, she'll go to the ear and say, good morning, baby. She used to love her and said, good morning, get up, let's go to school. When she said in a soft voice, when she went and whispered in the ear, the baby suddenly looked at her and smiled. Instead of crying, the baby started to smile at mama. She thought this is the chance, and she'll carry the baby immediately, go to the bathroom, give her the toilet work, everything over, give her a good bath. As soon as the bath is finished, she's dressed up, she's not even tired. And it was more easy, but she didn't, Sister Jaisili did not disturb even her husband also. She didn't disturb anyone. It was not at all a burden for her to get ready. And because God gave her the wisdom how to train the child, showing love, God kind of love. And that girl, God gets up, took her tiffin, and she went to the school. Now she's telling that more. I have listened to most of the parents telling that morning itself, our house will be like a, what to say, hurry-burry house. One should get up, one should go, full of tension, full of worry. But she's telling that I never experienced that, though I'm having 3 children. And she's thanking God that the newborn baby never got up when this elder baby needs to get ready. She's telling that if she gets up, I need to feed her, I need to take her. In that itself, half an hour will go. I won't be able to take care of the elder one. By God's grace, that baby, because this child, and this elder one was not making
making any sound or noise or shouting or crying, I won't go to school. That was not there. Very calm. The house was very calm. The small one, the newborn, also had a good sleep. And she never felt difficulty taking care of 3 children and only mother, no help for her, not even a servant to help her. Taking alone was not, because God gave her the wisdom in each and every situation. God was the one giving her, because he was trusting. There were no people to go and ask solution. And she was totally surrendered to God, and God gave her the wisdom to train the children. Praise God. Thank you, Jesus. Solunga sister. Praise God. பிரைஸ் காட், தேங்க்யூ ஜீசஸ். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா 3வது பாப்பா வளர்றா. இப்போ அடுத்த கட்டம் எனக்கு என்னன்னா 3 டெலிவரியும் ஆயிருச்சு, பிள்ளைங்க வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ இவங்களை வந்து நான் வளர்க்கணும். பட் எதுலன்னா ஆண்டவருக்குள்ள நான் என் பிள்ளைங்களை வளர்க்கணும். அப்போ வந்து எனக்கு அது ஒரு யாரும் இருந்து எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து பிள்ளைங்களை எப்படி பண்ணு, பிள்ளைங்களை அந்த மாதிரி வளர்க்கணும், அப்படி வளர்க்கணும், இப்படி வளர்க்கணும்னு சொல்லி யாரும் என்கிட்ட இருந்து டீச் பண்றதுக்கு கிடையாது. ஆனா ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் டீச்சர். அதை வந்து என்னோட லைஃப்ல நான் முழுக்க முழுக்க நான் பார்த்திருக்கேன். அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். அப்ப இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கும் போது எனக்குள்ள இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் அழகா எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறத நான் உணர்ந்தேன். அப்போ எனக்கு பாப்பாவுக்கு 4 months ஆகுது. 4 months ஆகும் போது நான் அக்கா வீட்டுக்கு நான் பிரேயருக்கு போக ஆரம்பிக்கிறேன். அங்க பிரேயர் வந்தது. அப்போ ஜோஸ்லின் அக்கா வந்தாங்க. வரும்போதுதான் நான் கேட்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கிறேன், நான் வந்து ஆண்டவர் எனக்காக செய்து முடித்தார் அப்படிங்கிறத. அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. நான் இது கேட்டது இல்லையே. எனக்கு தெரியும் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு வசனம் தெரியுமோ இல்லையே, அவர் எனக்காக சுகத்தை கொடுத்து விட்டார், நான் அதை விசுவாசிச்சுதான் நான் பெற்றுக்கொள்ளணுங்கிற ட்ரூத் எனக்கு தெரியல. அவர் என்னுடைய வறுமையை எல்லாம் நீக்கி விட்டார், ஆனா அதை நான் விசுவாசிக்கும் பொழுதுதான் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியுங்கிற ட்ரூத் எனக்கு தெரியல. இருளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து என்னை விடுதலை ஆக்கிட்டாருன்னு சொல்லி கொலோசேர்ல வசனம் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு வசனமா தான் தெரியுமே தவிர அது என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அதாவது பிராக்டிகலா எனக்கு தெரியாது. அது எனக்கு ஒரு வசனம் நான் படிச்சிருக்கேன். டெய்லி நான் 10 தடவை நான் ஃபுல் பைபிள் நான் வாசிச்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு திருப்தி, அவ்வளவுதான். உண்மையில சொல்ல போனோம்னா அந்த நியாய பிரமாணத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாம் நான் இருந்திருந்திருக்கேன். எனக்கு வந்து அது புரியல, அவ்வளவு நாள் எனக்கு புரியல. நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவல்ங்கிறத தாண்டி நான் ஒரு பக்தி உள்ள கிறிஸ்தவல். நான் வந்து யாருக்கும் எந்த கெடுதல் நம்ம செய்யறது இல்ல. அதாவது இந்த ஆயக்காரன் பரிசெயல்லாம் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்போ நான் வந்து என்னன்னாலே நான் வந்து ஓகே, நம்ம டெய்லி காலையில எழும்புறோம், பைபிள் வாசிக்காம நம்ம ஒரு நாள் இருக்கிறது இல்ல, நம்ம கரெக்டா ப்ரேயர் பண்ணிடுறோம், சர்ச் வந்து ரெகுலரா போயிடுறோம், ஒரு நாள் நம்ம மிஸ் பண்றது இல்ல, ஒழுங்கா பைபிள் வாசிக்கிறோம், நான் ஒரு கிறிஸ்தவ பெண், ஒரு பக்தி உள்ள ஒரு குடும்ப ஸ்திரியா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவ்வளவு நாள். அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது, எனக்கு நான் எவ்வளவு இடத்துல நான் பின்தங்கி இருந்திருக்கேன். உண்மையா சொல்ல போனோம்னா எனக்கு சத்தியமே தெரியலையே. நான் இத்தனை வருஷமா நான் வாழ்ந்ததே நான் வேற ஒரு இதுல எல்லாம் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கேன். நான் எப்படி இதை மிஸ் பண்ணேன். ஆனா ஆண்டவரே உனக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா, எனக்கு இவ்வளவு சீக்கிரமாவது, எனக்கு 29 years 30 years ஆயிருச்சு, அப்பவாவது நீங்க எனக்கு இதை கொடுத்தீங்களே, நன்றி ஏசப்பான்னு சொல்லி நான் அவரை நல்லா பிடிச்சுக்கிட்டேன். எப்படின்னா, நான் ஒழுங்கா ரெகுலரா பிரேயர் போக ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 3rd பேபி எனக்கு 4 months தான் ஆச்சு. அவ நவம்பர்ல பிறந்திருக்கா. நான் ஒரு மார்ச் ஏப்ரல்ல இருந்து நான் அக்கா வீட்டுக்கு வாரம் மாசம் நான் பிரேயருக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு இந்த சத்தியத்தை வந்து அதிகமா எடுத்துக்கணும், நான் இதை இன்னும் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகும்போது எனக்கு 3வது பேபி என் கையில இருக்கும். அப்போ அவ அழுவாளே, அவளுக்கு நான் எப்படி ஃபுட் நான் கொடுக்கணும், அவ எப்படி அவளை நான் தூங்க வைக்கணும், எல்லாமே அழகா ஆண்டவர் வந்து எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த வாஞ்சை, அதாவது அந்த விருப்பத்தை கொடுக்கிறவரும் அவருதான், அதை நிறைவேற்றி கொடுக்கிறவரும் அவருதான் இல்லையா. அப்ப எனக்கு வந்து அவரு அந்த விருப்பத்தையும் அதுக்கான சொல்யூஷன் எங்க போகணுங்கிற கரெக்டான ஒரு பாதையும் அவர் எனக்கு காட்டினாரு. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்ல. நான் அந்த லைட், அந்த அவர் என்னுடைய இருளை அவர் வெளிச்சமாக்கினாருங்கிற மாதிரி அந்த வெளிச்சத்தை எனக்கு அவர் கொடுத்தாரு. அது வந்து அவருடைய வார்த்தையில தான் இருக்குது. அந்த வார்த்தைக்குரிய வல்லமை, அந்த அத்தாரிட்டி நான் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், நான் யாரு, எனக்குள்ள இருக்கிறவர் யாரு அப்படிங்கிறத நான் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா எனக்குள்ள வந்து புது ரெவலேஷன். ஈவன் என்னுடைய குழந்தைங்களை வளர்க்கறதுலதான், ஏன்னா அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு டஃபஸ்டா இருக்கும். அதாவது எல்லாரும் குழந்தைங்களை வளர்க்க முடியும், ஏன்னா குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா நம்ம அந்த குழந்தைங்களை வளர்த்துதான் ஆவோம் இல்லையா. ஆனா அதை எப்படி வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறது, ஏன்னா பாக்குறவங்க சொல்லுவாங்க, உண்மையிலே இது ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்காக நான் சொல்றேன். நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கும் போது 3 பிள்ளைங்களுக்கு நான் உன்போல ட்ரெஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிருந்தேன். அப்ப என் பெரிய பாப்பாவுக்கு ஒரு 5 வயசு இருக்கும், 3, இவளுக்கு 1 வயசுதான் 3வது பாப்பாக்கு. ஒண்ணு போல இருந்தாங்க. நான் சந்தோஷமா இருந்தேன். அப்ப அவங்க கேட்டாங்க,
நீங்க எப்படி நாங்க ஒரு குழந்தைய வச்சு அந்த குழந்தைய கிளப்பி கூட்டிட்டு வர்றதுக்குள்ள அவ்வளவு ஒரு டென்ஷன், எரிச்சல். நீங்க எப்படி இந்த 3 பிள்ளைங்களையும் கிளப்பி நீங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்க. அந்த பிள்ளைங்களும் ரொம்ப ஒண்ணும் பெருசா சேட்டை பண்றது இல்ல. அப்படியே அவங்க ஏதாவது பண்ணினா கூட உங்களை அந்த அளவு பாதிக்க மாட்டேங்குது. நீங்க எப்படி இந்த பிள்ளைங்களை ஹேண்டில் பண்றீங்க? எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னாங்க. அப்பதான் நான் எனக்கு வந்து அது வரைக்கும் புரியல. நான் எப்படி இருக்கேங்கிறது எனக்கு தெரியல. அப்பதான் எனக்கு தெரியுது, ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு. அவரு எனக்கு எவ்வளவு அழகா உதவி செய்யறாரு. நான் அவரை எப்படி பிடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது, அதாவது நான் பிடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத விட, நான் அவரு கையில குடுத்தேன். ஏசப்பா, இந்த சிச்சுவேஷன் என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இது நீங்க தான் ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க. இது எனக்கு தெரியாது. இத பத்தின நாலேட்ஜ் எனக்கு கிடையாது. அப்ப இத நீங்க தான் எனக்கு சொல்லி தரணுங்கும்போது, ரொம்ப அழகா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா, அத குறிச்ச ஒரு எரிச்சலோ, ஒரு டயர்ட்னஸோ பிள்ளைங்களுக்கு ஆண்டவர் இருக்கிறதுனால இப்ப வரைக்கும் வந்தது கிடையாது. அது ஈவன் பிரேயரா இருந்தாலும் சரி, வெளிய போனாலும் சரி, பிள்ளைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி வருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஸ்ட்ரகிளாவே இருக்காது. ரொம்ப ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணி வருவாங்க. எனக்கும் ஐயோ! பிள்ளைங்கள கூட்டிட்டு போறோமே, பிள்ளைங்க தொந்தரவு பண்ணுவாங்களே, சேட்டை பண்ணுவாங்களேங்கிறதுனால ஒரு இடத்துக்கு நான் போகாம இருந்ததும் இல்ல. ஏன்னா, பிள்ளைங்க வந்து அப்படியே ட்ரெயின் ஆகுறாங்க. அப்படியே ஒருவேளை நான் வீட்டுக்குள்ளேயே நான் அப்படி ஆயிருவாங்க, இப்படி ஆயிருவாங்க வச்சிருந்தேன்னா, இப்ப எனக்கு ஆண்டோட கிருபையினால வெளியலாம் நம்ம பிரேயருக்கு போகிறோம், வைக்கிறோம். அப்ப பிள்ளைங்க வந்து பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸா தான் கண்டிப்பா நான் ஃபீல் பண்ணியிருந்திருப்பேன். ஆனா, அந்த வயசுலயே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும்போது, ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதலின்படி நம்ம நடத்தும் பொழுது, பிள்ளைங்க வந்து அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அடாப்ட் ஆயிடுறாங்க. ஓகே. நம்ம இப்படிதான் நம்ம பிரேயருக்கு போவோம். நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இப்படிதான் இருந்தாகணும். நம்ம சேட்ட பண்ணக்கூடாது. நம்ம வார்த்தைய கேட்க வந்திருக்கோம். அப்படிங்கிற சூழ்நிலைக்கு பிள்ளைங்க வர ஆரம்பிச்சுடுறாங்க. எனக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரியாது. பிள்ளைங்கள சில இடத்துல சிலர் கேள்விப்பட்டீங்கன்னா, "ஏன் நீங்க இந்த இடத்துக்கு வரல?" அப்படின்னு கேட்டா, "ஐயோ! என்கிட்ட குட்டி பாப்பா இருக்கு. அதனால என்னால வர முடியல." எனக்கு அந்த மாரி நெறைய சிச்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க. அப்ப நான் நினைக்கிறேன், ஐயோ! அப்படி கிடையாது. நான் இப்ப சொல்றேன். அத நான் சொல்றேன். இல்ல, அது தப்பு. அப்படி நீங்க வைக்காதீங்க. நீங்க குட்டி பாப்பாவா இருந்தாலும், அத நீங்க பிரேயருக்கு நீங்க தூக்கிட்டு வர வர தான் அந்த குழந்தையானது அதனுடைய காதுக்குள்ள இந்த சத்தம் போக ஆரம்பிக்கும். ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆயிரும்னா, என் குழந்தைலாம் 7 மாசமா இருக்கும்போது, அவள தோள்ல போட்டு தட்டிட்டே நிப்பேன். நான் பிரேயருக்கு போயிட்டேன் அப்டின்னா, நான் முன்னாடி போய் உட்கார்ந்து கூட கவனிக்க மாட்டேன். பின்னாடி போயிருவேன். ஏன் அப்டின்னா, ஒருவேளை நான் முன்னாடி உட்கார்ந்திருக்கேன் அப்டின்னா, பிள்ளைங்க எழும்பி எழும்பி நடந்தா கூட அது மத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஆனா நானும் வார்த்தைய கேட்கணும். அதனால நான் போயிருவேன். போயிட்டு நான் என்ன செய்வேன்னா, பின்னாடி போய் நின்னுட்டு, பாப்பாவ தோள்ல போட்டு தட்டிட்டு நின்னுட்டே இருப்பேன். கொஞ்ச நேரத்துல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுருவான்னா, அந்த காட்ஸ் பிரசன்ஸ்ல ஷி வில் ஸ்லீப். அவ அப்படியே தூங்க ஆரம்பிச்சுருவா. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து சேர்ல உட்கார்ந்துருவேன். அப்படியே பழக்கறேன். அப்படியே தட்டிட்டே இருப்பேன். அந்த அக்கா மெசேஜ் குடுத்துட்டு இருப்பாங்க. குடுக்கும்போது அந்த காட்ஸ் பிரசன்ஸ்ல அவ என்ன ஆயிருவான்னு அப்படியே தூங்கிருவா. நான் அப்படியே வந்து உட்கார்ந்துருவேன். இப்படியே வாரம், 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 வாரம் அப்படியே அவ பழக, பழக ஒரு கட்டத்துல அமைதியா ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க குழந்தைங்க. இதுதான் சிச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க வளர ஆரம்பிச்சாங்க. இது வந்து வெளிய போகிற இடத்துல. அகைன் எனக்கு வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய இருக்கும் இல்லையா? 3 பேர் இருக்காங்க. அப்போ ஒரு குழந்தைங்க ஒரு கேரக்டர்ல இருப்பாங்க. பெரியவ கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா இருப்பா. 2வது பாப்பா கொஞ்சம் துருதுருன்னு இருப்பா. 3வது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருப்பா. அப்ப நான் 3 பேரையும் நான் ஈக்குவலா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏசப்பா. நான் வந்து சில இடத்துல வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அம்மா அவங்க கிட்ட ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. இவளுக்கு டைம் குடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு பார்ஷியாலிட்டி நான் காட்டுறேன் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு எண்ணமும் என் குழந்தைகளுக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால, ஈவன் நான் ட்ரெஸ் வாங்குனா கூட மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒண்ணு போல தான் வாங்குவேன். ஏன் அத எத குறிக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் அப்படின்னா, அம்மா உங்ககிட்ட எந்த பார்ஷியாலிட்டியும் காட்டுறது இல்ல. நான் உங்க 3 பேரையும் நான் ஒண்ணு போல தான் நேசிக்கிறேங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் 3 பேருக்கும் நான் ஈக்குவலா வாங்கி குடுப்பேன். ஒருவேளை அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது அவங்களுடைய சாய்ஸ். அவங்க செலக்ட் பண்றதா இருக்கலாம். ஆனா நான் ஒண்ணு போல வாங்குவேன். சிலர் அதுக்கு சொல்லுவாங்க, "இல்ல நீங்க வந்து ஏன் ஒண்ணு போல வாங்குறீங்க? அப்படின்னா அடுத்தடுத்து பிள்ளைங்க போடலாம்ல. நீங்க வேற வேற வாங்கலாம்ல." அப்ப எனக்குள்ள வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் அத பத்தி யோசிக்கவே மாட்டேன். இல்ல, என் குழந்தைங்க அந்த விஷயத்த கத்துக்கணும். அம்மா வந்து நம்மகிட்ட ஏன்னா அந்த பார்ஷியாலிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குணம் வந்து அந்த ஒரு தாட் பிள்ளைங்களுக்கு வந்துருச்சுனாலே, பிள்ளைங்களுக்குள்ள பிரிவு வர ஆரம்பிச்சிரும். ஓகே, அம்மாவுக்கு வந்து அவள பெரியவளா பிடிக்குது, இவள பிடிக்குது, என்னைய பிடிக்கிறது இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தாட் வந்தா கூட, இல்ல அப்படி இல்ல அப்படிங்கிறத உணர்த்துறதுக்காக நான் அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் என் குழந்தைங்களுக்கு. மத்தவங்க எதனால அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா நான் யோசிச்சு நான் பண்ணது எனக்கு ஆவியானவர் சொல்லிக் குடுத்தது அதுதான். அத வந்து பிள்ளைங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணணும்னு நினைச்சதுனால தான், நான் அந்த மாதிரியான ஒரு இத நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். தேங்க் யூ ஜீசஸ். பிரைஸ் காட். நீங்க சொல்றது ரொம்ப உண்மை. இப்போ யோசேப்போட வாழ்க்கையிலயும் அதுதான். அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல எஸ், எஸ். கரெக்ட். யாக்கோபு வந்து அந்த அந்த பார்ஷியாலிட்டி காட்டுனதுனால தான் அவ்வளவு வெஞ்சன்ஸ் எல்லாம் வந்தது. காட்டாம எஸ், இருந்தா கரெக்ட். பிரேஸ் காட். நீங்க சொல்றது ஒரு ட்ரூத். கடவுள் வந்து உங்களுக்கு எஸ், ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க. யூ ஷுட் நாட் ஷோ எஸ், பார்ஷியாலிட்டி அமங் யுவர் சில்ட்ரன்றது. எஸ். பிரேஸ் காட். நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். பிரேஸ் காட். ஓகே. தேங்க் யூ ஜீசஸ். தேங்க் யூ ஃபாதர்.
regarding the sister. Now the baby was born. Now when the baby was 4 months old, that is the time only she started to listen to the teachings of Sister Jocelyn's teaching. They started to listen because Jocelyn was working here in Tuticorin. She's telling Akka, it is a spiritual mom. That is Jocelyn's MD's wife. She's a woman of God, rooted in God's word. She is the one who arranges the prayer meeting in the house as well as in the workplace. In the workplace, where my sister was working, there the staffs and all will be there together. Every Saturday there will be classes for them in the workplace as well as in the house. There will be classes. This sister, she started to go to the classes when the baby was 4 months old. That is the time only she started to have the real truth regarding the God's word. Then only she realized that because she's a born Christian, she's not an RC, but she's a Christian. She's a sister in Christ. So she was rooted in word. For them, for her, going everyday mass, reading the Bible, taking the Bible to church, spending with God's word was a regular. She thought that I am perfect. I get up every day morning. I'm reading the Bible. I'm leading a very good life. I'm a holy person. She thought that I'm a perfect person. And when she realized the real teaching, but she's telling that I know the scriptures, I know that by the wounds of Christ, but I did not know the practical application. We read that Christ has redeemed us, but we did not have. I need to believe that I have received. When I believe that I have received, then only I can see the manifestation. I did not know the truth because everything was like a ritual. Like the Pharisees, we know everything, we know the law, everything we know, but we did not have the practical application of God's word. We did not know that we should make a prayer that thank you, Lord Jesus, I have received. Thank you. And this, our prayer should be in not in future tense. Our prayer should be in past tense. This reality, this truth, I did not know. Then only I came when she started to listen to Jocelyn's teaching every week. She started to take all the 3 children she used to take. Wherever she goes, she used to take. She'd never think that, oh, this is so small baby. How will I feed? Initially, the thought was there. How will I feed the baby? How will I give the food that was there? But even at that moment, she started to trust on God. Holy Spirit, you help me. Each and everything she was trusting in God. Holy Spirit, you give me the wisdom. And Holy Spirit has leaded her. At right moment, she'll be getting, oh, you do this, you do that. Praise God. Thank you, Jesus. And this is how, when she was listening to the teachings, she came to a realization at the age of 30. She's telling that at the age of 30 only, I got the real truth. I am rooted in the word. I was in the room. I was learning the Bible. I'm meditating. I'm doing everything. But I did not know the practical application of God's word in my life. I did not know how to apply God's promises in my life. I did not know that I can overcome every situation, every circumstance using God's word. This truth I didn't even thought. I thought I'm very holy. I'm a very secular person. I'm very holy, I thought. But now only I realized that I didn't even know who my real God is, who the Christ is. After listening to the teachings, what Jocelyn was teaching, yes, you have the practical application. If you're in lack, you should not pray, God, I am in lack really. No. Thank you, Jesus, you had redeemed me from the curse of poverty. Thank you, Lord Jesus, you have given me the wisdom. Thank you, Lord Jesus, you have blessed me with all spiritual blessing. This truth I only know after listening to the teachings. And now she made her practice that. She had a thirst. She's telling that I had a thirst, I had the desire. That is why, if you see, even before that, in each and every moment, she did not have the correct teaching, but the Holy Spirit was leading her. She was trusting only on God because there were no parents, no help, and she was trusting, and God supernaturally led her. Now she's getting the truth. Now, while she was getting the truth, she became very thirsty, very hungry. She didn't even consider that she's having 3 little children. How can I go to the prayer meeting? No. Whether it is here, whether it is in a, she used to be in all the prayer meetings with the children. What she'll do is, she's telling that when the baby was 7 months old and all, she used to go, because every week Jocelyn used to take the classes. Every week she's going to the classes, she's learning the truth. The truth is setting her free. What happened is that when the baby was 6 months, 7 months old and all, she's telling that I used to be at the backside, because children used to play, they used to walk, so others should not be distracted. Others should, they are listening to the words, they should not be any distraction. So I used to be at the back. And at that time, what happens is that God is giving her the wisdom. She used to carry the 7-month baby in her arms, and she used to walk
behind the scene. She's telling that I should not miss the word. I need the spiritual food. I need the word of God. So I used to be there. I used to listen. I write down the notes while carrying the baby. In the presence of the anointing of the Holy Spirit, the baby will go to sleep, it seems. Only for half an hour she'll be carrying, and she'll be making the lullaby. She'll be carrying and watching, listening to the God's word, not doing anything. The baby goes to sleep in the presence of God. And she's telling that for me, it was not at all a difficult task to take care of the children, going to the prayer meeting. No, never. I have never said I will not come there. I have children. I can't come there. I can't go there. And she trusted in God, and God was there giving her the wisdom. Each and every moment of her life, she was only trusting in God, and God gave her the wisdom to train the children. And one thing, initially what happened is that the children are trained in such a way. She's telling that God gave me this wisdom, and now the children are trained in such a way that this is life. We need to listen to the God's word. And the children are learning Bible. They'll come there, they'll sit, they know how to be calm, how to be quiet, to listen to the God's word. Now the children are saying that it is more important because they don't know the world system. They don't know in the world how the other children are there. These children are trained in other way that they'll be always in God's presence, in the house itself, wherever they are trained in such a way. Oh, when we go there, we should listen to the teachings. We should change according to, because mama is doing everything. The children are looking that the mother is totally surrendering herself. She goes wherever the prayer meeting says, she's applying it. She's going out and reaching out. This became their lifestyle. Going and listening to God's word, applying it practically became the lifestyle. It is not by force. It is not by compulsion. That the children are not saying that we are bored. No, I had seen these 3 children. They will come. They will be there in the prayer meeting. They will do their homeworks there itself. I had seen with my own eye. The one will do the homework, and sometimes they'll sleep for half an hour. They'll get up. No stress. And all the 3. One more thing. She used to buy dresses for all the 3 of them same. I had seen it every time. Whenever they will be dressed so nicely, and 3 of them the same type. The color might be different, but the same type of dress only they'll be put. And she's telling the reason that is she doesn't want to show partiality. The child should not have that sense that mama is showing partiality. Mama is giving importance, because she's telling them 3 of them are 3 characters. Elder one is calm, younger second one is smart. The third one is another character. That is also so 3 of them are 3 different characters. But I should not show partial. I had trained myself. I should not show partiality among my children. That is the reason I buy them 3. Even a single thought should not come to the child that mama is giving more important to elder sister. Mama is giving more important to the younger sister. Sometimes it happens. If a child is very pretty, sometimes they give more importance to that child. If a child is a boy baby among the girls, they'll give more importance to the boy. That happens in family. But she learned a very good lesson. I will never ever show partiality. In order to express that I will not show partiality, I am buying them the same. Some people might ask, you're having next children are there. If you buy one for elder, means you can use that for the younger one. No, I want to use her dress for her. 3 of them I'll be treating equally. There is no partiality. And this wisdom God gave her, just not from any book, college, or learning any magazine or any parenting therapy. No, this wisdom God gave her. That was, I was telling that, yeah, what you said is true. If Jacob would have not shown partiality, Joseph's brothers would not have had that bitterness and hatred towards, because Jacob showed no, because Joseph was Rachel's son and Jacob little had partiality. That gave envy and strife. I said, what you said is true. But God, she's telling that God gave me the wisdom not to show partiality. I treat my 3 children, 3 are equally gifted children of God. And God gave me the wisdom to train them equally. And now the children are rooted in the word. Their lifestyle is we should listen to the God's word. We need to apply it, because every week, 2 to 3 hours, they'll be listening to God's word. This is every week when the baby was 4 months old itself. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Praise the Lord. சொல்லுங்க sister. Praise the Lord. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் ரிசீவ் பண்ணணும், அதாவது டங்ஸ் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு முந்தி வந்து நான் அந்த நியாயப்பிரமாணத்துக்குள்ள இருக்கும் போது எனக்கு அது ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு அனுபவமா இருந்துச்சு. அதனால என்னால ரிசீவ் பண்ண முடியாம இருந்துச்சு. ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து அவர் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினால் அவர் என்னை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார்
அப்படிங்கிற உண்மையே எனக்கு அப்பதான் தெரிய ஆரம்பிச்சது. எபேசியர் 1:3 சொன்னபடி அவர் உங்களை ஆல்ரெடி அவரு ஆசீர்வதிச்சுட்டாரு. மார்க் 16:17 சொன்ன மாதிரி விசுவாசிக்கிறவர்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் அப்படிங்கிற வசனம். இந்த மாதிரியான சில வசனத்தை கோட் பண்ணி அதுக்குரிய சத்தியத்தை கேட்டு அதுக்கான பிரேயர் பண்ணும் போது ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபையினால நான் டங்ஸ் ரிசீவ் பண்ணேன். எனக்கு அது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு ஏன்னா நான் வனஜாக்கா கிட்ட எப்பவுமே என்ன சொல்லிட்டே இருப்பேன், அக்கா நான் ரிசீவ் பண்ணணும் எனக்கு ஆசையா இருக்கு. அப்போ ஒரு நாள் ஜோசின் அக்கா அங்க வந்திருக்கும் போது அக்கா என்ன இன்வைட் பண்ணிருந்தாங்க, நீங்க வாங்க நம்ம பிரேயர்ஸ் எல்லாம் அப்படி சொல்லி. சோ அங்க வச்சு நான் ப்ரே பண்ணிட்டு எனக்கு அந்த இது நான் டங்ஸ் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வீட்டுல எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கேனோ, அதாவது ஃப்ரீ அப்படிங்கிற மீன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும், 3 குழந்தைங்களை வச்சு வீட்டுல எவ்வளவு வேலை இருக்குன்ட்டு. ஆனா நான் வந்து மத்த வேலைகளை விட இதுக்கு நான் டைம் ஒதுக்கணும்னு நினைப்பேன், உட்கார்ந்து பண்ணணும்ட்டு எனக்கு அந்த நேரம் ஆசையா இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் பிள்ளைங்க ஃப்ரீயா உட்கார்ந்து விளையாடுறாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சாயங்கால டைம்ல அப்ப என்ன செய்வேன்னா எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருப்போமா, அப்போ ஓகே டிவி போட்டுட்டு பிள்ளைங்களை பார்க்க விடணும் அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டேன். சோ 3 கிட்ஸ் நம்ம கொஞ்ச நேரம் ப்ரே பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னதும் பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி வாங்க எந்த பாட்டு பாடுங்க அந்த பாட்டு பாடுங்கன்னுவாங்க. சோ நாங்க வந்து அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு 3 பேருக்கு ஒரு சாங் கொடுப்பேன். சோ எல்லாரும் பாட்டு பாடுவோம். அப்புறம் ஒரு வர்ஷிப் மாதிரி நாங்களே எடுத்துக்குவோம். அப்புறம் நாங்களே எல்லாரும் ப்ரே பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி கதை சொல்லி கொடுப்பேன். நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பைபிள்ல உள்ள ஸ்டோரிஸ் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி அப்படிங்கறத நான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பேன். சோ எங்களுடைய ஹாபி, எங்களுடைய டைம் பாஸ் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருந்துச்சு. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு இடத்துல டைம் பாஸ் இருக்கும் இல்லையா? நாங்க எங்களுடைய டைம் பாஸ் என்ன வச்சோம் அப்படின்னா, நான் உட்கார்ந்து என்னுடைய 3 பிள்ளைங்களையும் சுத்தி உட்கார வச்சுக்குவேன். இந்த சண்டே கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி 3 பேரையும் சுத்தி உட்கார வச்சுட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேர்டு வந்து நான் சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். அந்த அவருடைய வார்த்தையை சொல்லிக் கொடுக்கிறது, கதையை சொல்லிக் கொடுக்கிறது. பிள்ளைங்க வந்து அது எனக்கு அது எப்படின்னு தெரியல. அவ்வளவு ஆசை. அதாவது அவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி ஆமா போதுமா நிறுத்துங்க அப்படிலாம் சொன்னதே இல்ல. சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். அப்புறமா ஒரு கட்டத்துல எனக்கே ஓகேமா ரொம்ப நேரம் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா, மேம் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு பிள்ளைங்க கேட்பாங்க. அடுத்து சொல்லுங்க. நான் இல்லம்மா அப்புறம் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஓகே அப்ப நாளைக்கு சொல்லுவீங்களா? ஏன்னா எனக்கு வேலை இருக்கும். அதனால நான் அப்புறம் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஓகே அப்ப நாளைக்கு சொல்லுவீங்களா? கொஞ்சம் நான் ஃப்ரீயா நான் சும்மா உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படின்னா என் பெரிய பொண்ணு வருவா. அம்மா சும்மா தானே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, எனக்கு ஏதாவது சொல்லிக் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்பா. அந்த அளவுக்கு அந்த பிள்ளைங்களுக்குள்ள அந்த ஆவியானவரும் அந்த தாகத்தை கொடுத்தாரு. அந்த பிள்ளைங்க வந்து அத புரிய ஆரம்பிச்சாங்க. நான் டங்ஸ்ல பேசி பிரேயர் பண்ணுவேன். அப்ப 3வது பாப்பாவும் மடியில அது ரொம்ப குழந்தையா. சோ அவள மடியில வச்சுட்டு பக்கத்துல 2 பேரையும் வச்சுட்டு நான் பிரேயர் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. என்கிட்ட உட்கார்ந்து என்ன கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆரம்பிக்கும், கொஞ்ச நேரத்துல நான் பாப்பேன். இந்த பிள்ளைங்க 3 பேரும் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க. இப்போ ஒரு குழந்தைன்னா விளையாடுறதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஆள் இருக்காது. ஆனா இது ஆண்டவர் எனக்கு 3 குழந்தைகளை கொடுத்திருந்ததுனால அவங்களுக்குள்ளேயே விளையாடுவாங்க. இன்னொன்னு அடுத்தடுத்த ஏஜ் எல்லாருக்குமே 2 இயர்ஸ் தான் கேப் அப்படிங்கும்போது ஒரே ஏஜ் மாதிரி இருக்குமா. சோ அவங்களுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் கிடையாதுங்கிறதுனால ஒண்ணு போல விளையாடுவாங்க. அப்ப நான் கிச்சன்ல நிப்பேன். இந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்க நான் கவனிச்சு பார்ப்பேன். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி நான் பிரேயருக்கு போகும்போது அங்க அக்கா மனஜா அக்கா மெசேஜ் கொடுப்பாங்க. ஏஞ்சல்னு ஒரு அக்கா இருப்பாங்க, நான் இருப்பேன். அப்ப இந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 3 கேரக்டர் 3 பேர் வச்சுக்குவாங்க. இப்ப நீ தான் இந்த அக்கா, நான் இந்த அக்கா, நீ இந்த ஆன்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு ஒருத்தர் மெசேஜ் கொடுப்பாங்க, ஒருத்தர் வந்து பைபிள் வாசிப்பாங்க, ஒருத்தங்க வந்து பாட்டு பாடி வர்ஷிப் எடுப்பாங்க. நான் இத பார்க்க ஆரம்பிச்சது எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆக்சுவலி ஐ என்ஜாய்ட் இட். நான் வந்து அத ரொம்ப சந்தோஷமா நான் பார்த்தேன். அந்த பிள்ளைங்க வந்து அப்படி விளையாடுறத நான் ரொம்ப அந்த பிள்ளைங்க வந்து அவங்களுடைய விளையாட்டு முறை கூட அப்படி மாற ஆரம்பிச்சது. பிள்ளைங்க வந்து ஒரு பிள்ளைங்க எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா நம்ம ஆஸ் அ மதர் நம்ம எப்படி நம்ம வீட்டுல இருக்கோமோ, நம்ம எதை டீச் பண்றோமோ, அதாவது டீச் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து 2ஆம் பட்சம் தான். குழந்தைங்க வந்து நம்மள பாக்குறாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா நான் இப்படி அப்படி நான் சொல்றது வந்து யாருக்குனாலும் சொல்லலாம். ஆனா நான் எப்படி வாழ்றேன் அப்படிங்கறத பார்த்துதான் என் பிள்ளைங்க வந்து என்ன பார்த்துதான் அவங்க வளர முடியுமே தவிர நான் சொல்றதை வச்சு அவங்க வளர முடியாது. அப்போ ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா ஏன்னா இது இப்படியே வளர்ந்து என் பிள்ளைங்க வந்து அந்த விளையாட்டுலயே தான் இருப்பாங்க. எப்ப பாருங்க அவங்க விளையாட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்னைக்கு மீட்டிங் போயிட்டு வரோம்னா எனக்கு தெரியும் என் பிள்ளைங்க வந்து என்ன விளையாட போறாங்கிறது எனக்கு தெரியும். நான் வந்து ரொம்ப கவனிச்ச மாதிரி நான் காட்டிக்க மாட்டேன். அவங்களை நான் பாத்துட்டு இருக்கேங்கிறது நான் காட்டிக்க மாட்டேன். ஏன்னா பிள்ளைங்க வெக்கப்படுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தள்ளி இருந்து பாப்பேன். அப்போ மெசேஜ்ல அவங்க கவனிச்சுட்டு இருந்த மாதிரி கூட இருக்காது. மீட்டிங் போற இடத்துல அவங்க தூங்கிட்டு கூட இருப்பாங்க. ஆனா அக்கா என்னென்னலாம் டீச் பண்ணாங்களோ உடனே ஒரு பொண்ணு சொல்லுவா, யோவான் 10:10 எடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. உடனே 3வது குட்டிக்கு வாசிக்க கூட தெரியாது. இப்போ உடனே அது வந்து அந்த வசனத்தை திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான்.
அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனத்தை அந்த பொண்ணு வாசிப்பா. உடனே இவ டீச் பண்ணுவா, ப்ரீச் பண்றா. அதாவது அவ ப்ரீச் பண்ணுவா. அப்ப திருடன் வந்து எதெல்லாம் திருட வந்திருக்கான்? நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற சந்தோஷத்தை திருட வந்திருக்கான், சமாதானத்தை திருட வந்திருக்கான். அப்ப நம்ம அதை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும்? அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு நான் என்ன பாதுகாக்கணும்? அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? இப்படின்னு சொல்லி எப்படி அக்கா அங்க மீட்டிங்க ப்ரீச் பண்ணுவாங்களோ, அதே இது இந்த பிள்ளைங்க வந்து விளையாடுறாங்க. அப்ப வந்து அது அந்த அந்த குட்டி மூளைக்குள்ள அது அவ்வளவு அழகா போயிருக்கு. அந்த அந்த அளவுக்கு ஆவியானவர் வந்து அந்த பிள்ளைங்களை அந்த 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 வேர்ட் ஆஃப் காட்குள்ளேயே அவர் வழி நடத்தி வர்றதை நான் பார்த்தேன். அது வந்து எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட்னு சொல்லுவேன். இப்ப வரைக்கும் பிள்ளைங்க அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. அது எனக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா நான் நினைக்கிறேன். சில நேரங்கள்ல சில பிரச்சனை வரும்போது நான் அந்த பிரச்சனையை குறிச்சு எனக்கு வந்து பிரச்சனையை குறிச்சு பேசக்கூடாது, பிரச்சனைய பார்த்து நான் பேசணும் அப்படிங்கிறதே நான் இங்க வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன். சில நேரத்துல என்ன அறியாமல நான் வந்து இது வலிக்குது, இல்லன்னா ஏதோ பண்ணுது அப்படின்னு தெரியாம நான் சொல்லிட்டேன்னா என் பெரிய பொண்ணு வேகமா வருவா. மம்மி, ஆர் யூ இன் வேர்ல்ட் ஆர் யூ இன் வேர்ட் அப்படின்னு கேட்பா. நீங்க வார்த்தையில இருக்கீங்களா இல்லைன்னா உலகத்துல இருக்கீங்களா அப்படின்னு. சாரிமா நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என் பிள்ளைகிட்ட நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு அந்த வார்த்தைக்குள்ள ஆவியானவர் வந்து பிள்ளைங்களை வளர்த்துட்டு வர்றதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ ஜீசஸ். பிரைஸ் காட். Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Okay, now this sister started to listen to the word of God, and now she used to know that gift of tongues is there, but she did not have that practical experience of speaking in the tongues because she did not understand the truth behind how to receive. And now when she's listening to the teachings every Saturday, going to Jocelyn's house, and one day she had this thirst, I need to speak in tongues, I need to speak in tongues, and she was telling this. Suddenly, Vanaja means Jocelyn's MD's wife. She is a woman of God. She is the one who arranges all the prayer meeting, and now she is the one who's taking the classes. Initially, Jocelyn was taking when she was working. After that, she is the one. Jocelyn said, "You can take over, you need to take the class," and she is taking every Saturdays, every weekdays and all. She used to take class. And now Sister Jayashili was telling her, I am having the desire, but I don't know how to receive the gift of tongues. Then only she came to know the truth that according to Ephesians 1:3, God has blessed us with all spiritual blessing. Tongues is a gift of God, and He's already blessed. It is there in you. You need to activate. You need to speak by faith. It is in you. You are a born again. You are a born again believer. The Holy Spirit is residing in you. The tongues gift is in you. You need to activate your faith, and you need to speak it by faith. Then that is how she received. And Mark 16:17. So these are the scriptures she started to meditate, and she also received the gift of tongues. Now, when she received the gift of tongues, the spiritual bondage with God increased. It increased, and her main. Every time her thought would be, I need to spend time with God. I need to pray in tongues. I need to pray, because taking care of the house, taking care of the 3 children, she felt that I need to have a special time with God so that I can pray in tongues. And she didn't know how to allow the special time in midst of all this work I need to spend. And God gave her the wisdom. Thank God, God gave her the wisdom how to spend time with God, praying in tongues. And in her house, evening times, what she did, she never used to put TV. And some sister asked me regarding watching television. She never used to put any television. God gave her the wisdom. Evening time, what happens is, this mother, along with all the 3 children, she started to teach. The children used to listen to songs, and they used to sing songs, and they started to give praise and worship. And she used to also pray in tongues. The little children also started to pray in tongues, and this became it was not like a stress. Oh, I'm sitting, I'm praying. It became a jolly period. It was like a hobby. And now she started to teach them the biblical stories, and she used to teach them with action, with explanation, what happened like this, like that. And every teaching she used to it was like, she said, it is like a Sunday class in my house. It was not a boring thing. It was like live demo, with action, with song, with praise and worship. And even if she wants to stop, there's 3 children and not, Mama, please, Mama, tell one more story, and she'd say, I need to work, I need to cook the dinner. Enough, we can see it tomorrow. But they won't be eagerly leaving the mother. We want to listen more. And this is how the children are rooted in the word. They are knowing all the biblical principles. They are learning. All the mother and the 3 children, I also listen. She never share. They all 3 used to dance in the house, putting praise and worship and dancing and praising God. And
What happened is that she goes to the kitchen and she works. She'll just notice what the three children are doing. And the three children, their discussion will be praising and worshipping. And one more thing, every Saturday she used to go for the prayer meeting. One is Vanajaka is the spiritual mom, and another sister is Angel sister and Sister JC Lee. Three of them are the main, they are the organizers. They'll be organizing. So Vanajaka will be taking the teaching, Angel Akka will be reading the scripture, and all this will be happening. This little children, she thought that they are coming to the prayer meeting. I think that they are not, they are playing. No, children itself, they'll be playing. We think that they are not listening. But what she noticed is that the children are listening to each, and though they seem to be playing, though they seem to be doing something, they were listening to each and every word that was preached there. And they, when she comes to home, she will not show that she's looking, she's watching them. She goes to the kitchen. The children don't know that mother is watching them. She used to watch from the kitchen what they are doing. You know what the three children was doing? The elder one becomes the teacher. She'll become the preacher. She'll be preaching exactly what scriptures Vanajaka said. What scripture Vanajaka was teaching, the same scripture the elder one will come and tell, John 10:10. What immediately the third one was just 1.5 years old, very small baby. That she's telling that the baby started to talk only. I don't know how this baby is learning. The third baby will tell, it seems the thief came to kill, steal, and destroy. What is the elder one is asking the question? The third one, just 1.5 years, giving the answer that. Then what is this? Then the explanation, the elder one is teaching, the kill and destroy means Satan has come to disturb our thoughts, and to kill, destroy means to give bitterness, anger, jealousy, pride, all these negative thoughts Satan will put in our thought, and that is how he's killing us. And God came to give life in abundance, peace. Jesus Christ, this teaching, who's teaching? The elder one, just 5 years old. The elder one is 5 years old, teaching the class. Scripture is said by 1-year-old. And when the mother is from the kitchen, she's praising God. I'm very happy. My children are not like, they are rooted, they are planted, they are trained in God's word. The mamas gave one more tip, that the children are they are not forced to do that. They the children have the attitude, you're not supposed to go take the Bible, read, do this, do that. They won't do, but they will watch your activity, watch your behavior, what you are doing. The child will reflect it. Because in my house, every time I'll be putting praise and worship, I'll be praying in tongues, I'm listening to the teaching. Thank God for Jocelyn, who came and gave us the real truth, the practical application of how to apply God's word. Thank you for Vanajaka. She's teaching, so she's teaching the truth in such a way that their life has been changed. And these children are looking what mother is doing. More influence is not a word, it is a behavior. It's a relationship with God. When the children are watching that mother is having such an intimate relationship with God, the children are also developing the same thing. It became their lifestyle to preach the gospel, to reach out, to help others, to depend on God's word. And if I open my mouth, I'll only speak God's promises. And one more thing, this truth regarding, before coming into the truth, knowing the truth about this, about the if we face any trials or anything in our family, initially sisters telling that before knowing this truth, we used to speak about the problem. But now only I came to know we are not supposed to speak about the problem. We are supposed to speak to the problem. Means we are supposed to speak to the mountain. This truth I realized only after knowing the practical application of God's word. Before and all, we will be, God heal my sickness, God deliver me from this, God like that. But now, no, I need to speak to the problem. I'm not supposed to speak about the problem. I need to speak to the problem, speak to the mountain. This truth that set her free. Now what happens? The children are also listening to that. Sometimes if a mother say something, why I'm feeling little tired, I'm like this, any negative word, any contradicting word against God's word, if she speaks a problem, immediately the elder one will come and say, are you in the world or are you in the word? Praise God. The elder one will come and ask, see the wisdom the child is having. Are you in the world or are you in the word?
The mother got astonished. My God, what I did. The children are so much rooted. They know that the word is more important. We are not supposed to speak about the mountain. We are supposed to speak to the mountain. The children are rooted. They know to make right decision. The children are growing in wisdom and knowledge. No TV program, no television, no cotton. These children have never seen a Cartoon Network channel and all. I know the truth. They never see, because the mama will be there most of the time praise and worship. She used to put high beat song of praise and worship, and all together will dance along with the mama. Praise God. They enjoy learning Bible scriptures, principles. It is not like something torturing us, learn. No, they are enjoying their life and they are doing it. Praise God. Thank you, Jesus. சொல்லுங்க sister. பிரைஸ் காட், தேங்க்யூ ஜீசஸ். எனக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா, அதாவது சிலர் வந்து வேலை நம்ம வீட்டுல இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்க கூட நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம சிலர் இருப்பாங்க. ஆனா நான் வந்து அப்படி இருக்கல. எனக்கு எவ்வளவு வேலைகள் இருந்தாலும் சரி, அந்த வேலைகளோட பிள்ளைங்களை சேர்த்து வச்சுக்குவேன். நாங்க 4 பேரும் சேர்ந்து, எங்க கூட சேர்ந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் சேர்ந்து, நாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ள நாங்க போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதாவது நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன், நீ கிட்ட வராது அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைங்களை நான் ஒரு நாளும் சொல்றதே இல்லை. நான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கேனோ அது கூட என் பிள்ளைங்களும் இருப்பாங்க. ஈவன் நான் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ல டெலிகிராம்ல மெசேஜ் வச்சு நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன். அப்ப என் பிள்ளைங்களும் என் கூட இருந்து கேக்குறாங்க. அப்ப அந்த பிள்ளைங்களே என்ன ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, அந்த வேர்டு வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்குள்ள அவங்களை அறியாமலே அவங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போ வந்து அந்த வார்த்தையானது உள்ள போயிட்டே இருக்கும். அப்போ நாங்க டிவில உண்மையிலேயே நீங்க சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நல்ல ஃபாதருடைய சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அப்ப போட்டு பிள்ளைங்களை வந்து டான்ஸ் பண்ண விரும்புவாங்க. சோ எனக்கும் டான்ஸ் பண்ண பிடிக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பிள்ளைங்க கூட சேர்ந்து சந்தோஷமா அவருடைய பாடி நாங்க துதித்து ஆடுவோம். அப்போ என் ஹஸ்பண்ட் கூட கிண்டல் பண்ணுவாங்க, நீயும் சேர்ந்து ஆடிட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு வந்து பிள்ளைங்களோட, அப்ப பிள்ளைங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, அம்மா எல்லா வேலையும் வீட்டுல அம்மா தான் செய்யறாங்க. ஆனா நமக்கும் ஈக்குவலான டைம் கொடுக்குறாங்க. அந்த டைமிங் எப்படி இருக்குன்னா, எல்லா வேலையிலையும் வித் காட், நம்ம ஆண்டவரோட இணைஞ்சு நம்ம அந்த வேலையை செய்யும் போது அது பெஸ்டா வருது அப்படிங்கறத பிள்ளைங்க என் கண் முன்னாடி பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அவங்களுடைய ஸ்டடீஸா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய எல்லா விஷயத்திலயும் பிள்ளைங்க வந்து அதை அனுபவபூர்வமா, அதாவது பிராக்டிக்கலா அவங்க வந்து அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. 2வது பாப்பாலாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுப்பா. அவ வந்து எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், எப்படி இந்த குழந்தைக்கு இவ்வளவு ஞானத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்லி. அப்ப நான் பாப்பேன், பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவா, பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் அவ எடுப்பா. அப்போ எடுக்கும் போது நான் கூட அப்படிலாம் அந்த நேரம் சொன்னது இல்லை. இப்ப ஆண்டவர் கிருபையினால நான் வந்து வர்ஷிப்ல சில மாற்றங்களை ஆவியானவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு. ஆனா அந்த நேரம் எனக்கு தெரியாததெல்லாம் என் பொண்ணு சொல்லுவா. அப்ப நான் வந்து வர்ஷிப் எடுக்கும் போது அந்த டைம் எப்படி எடுப்பேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் அவரை பிரைஸ் பண்றது மட்டும் இருக்குமே தவிர ஆடியன்ஸ் பார்த்து என்னால எனக்கு எதுவும் பேச தெரியாது அந்த நேரம். அப்போ நான் சொல்றது ஒரு 3 years பிஃபோர். என் பொண்ணு அப்பவே என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி பாடுங்க, எல்லாரும் கையை தூக்கி பாடுங்க, நீங்க அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு சொல்லிக்காம ஆடியன்ஸ் பார்த்து சொல்ற மாதிரி சொல்லுவா. எனக்கு அதை பார்த்து இவன் அப்படி சொல்லு நினைக்கிறானா, எனக்கு வரமாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தோணும். அப்ப நான் நினைப்பேன், இவளுக்கு எங்க இருந்து இந்த ஞானம் வருது. அப்போ ஒரு தடவை ஜோஸ்ல அக்கா கூட சொன்னாங்க, இவ பெரிய வர்ஷிப் லீடரா வருவா போலயே, அந்த மாதிரி. அப்போ எப்படி இருக்கும்னா, 3 பேரு 3 கேரக்டர்ல இருப்பாங்க. 2வது பாப்பா நல்லா அழகா ப்ரீச் பண்ணுவா, ரொம்ப அழகா வர்ஷிப் எடுப்பா. பெரியவா நல்லா அழகா வசனம் சொல்லுவா. 3வது குட்டி ரொம்ப அழகா பாடுறாங்க. அப்ப எனக்கு இதை பார்க்கும்போது ஒரு குட்டி பரலோகமே நம்ம வீட்டுக்குள்ள, இது வெளியேன்ட்டு இல்ல, அது நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். அதாவது குழந்தைங்களை நம்ம வந்து ஒரு எரிச்சலா, அவங்க ஒரு தொந்தரவா, என்ன இப்படி பண்றாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்காம, அவங்களுக்கு அப்படியே நம்மளுடைய வேலைகளோட அந்த வார்த்தையை சொல்லி கொடுத்து நம்ம வளர்க்கும் போது அவங்க வந்து அவங்களுடைய லைஃப் டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகுறத நான் பார்த்தேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்த்தேன். நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க, ஐயோ இந்த லாக்டவுன்ல எல்லாம் எங்க பிள்ளைங்களை சமாளிக்க முடியல. யாராவது ஐயோ ஸ்கூல் திறக்க போறாங்க, அப்பா ஜாலி வாங்கினா, ஐயோ திறக்க போறாங்களா அப்படி கேட்பேன். ஏன் உங்களுக்கு இன்னுமா பிள்ளைங்களை எப்படி வீட்டுல வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ அவங்க சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் போனை கையில கொடுத்துருவேன். ஆண்டவரோட கிருபையினால இப்போ வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட என் பிள்ளைங்க கையில நான் போனை கொடுத்ததே கிடையாது. ஒரு நாள் கூட நான் கொடுத்ததே கிடையாது. போன் வச்சு நாங்க விளையாடுங்க, எனக்கு வேலை இருக்குன்னு நான் ஒரு நாள் கூட சொன்னதே கிடையாது. என் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் அம்மா போன் தர மாட்டாங்கன்னு சொல்லி நான் அப்படி கொடுத்து நான் விட்டதே இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு டைம் கரெக்டா இருக்கும். எனக்கு புரியல, எனக்கு மத்தவங்க சொல்றதா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். எப்படி இவங்க ஏன் போன் கையில குடுக்குறாங்க? அது பிள்ளைங்களுக்கு நல்லதும் இல்ல ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு அதை தாண்டி நிறைய இருக்குதே. அப்ப இந்த பேரண்ட்ஸால பிள்ளைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியறது இல்லையா? இல்ல என்ன பிரச்சனை அந்த இடத்துலங்கிறது எனக்கு புரியலையே நான் நினைப்பேன். ஏன்னா எனக்கு கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினால எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது இல்லை. ஏன்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து எங்களை அழகா லீட் பண்ணி கொண்டு போறதை நான் பார்ப்பேன். நான் பிரேயர் பண்ண உட்காரன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிள்ளைங்க உடனே என் பின்னாடி வந்து உட்கார்ந்துருவாங்க. இப்போ நான் கத்துக்கிட்டேன் வந்து எனக்கு இந்த டைம் தான் அப்படின்னு இல்லைன்னா கூட
நான் சமைக்கும் போது, நான் வேலை செய்யும் போது, எது பண்ணினாலும் அதனோட சேர்ந்து டங்ஸ் பேசிட்டேன். பிள்ளைங்க வந்து அம்மா இது பேசிட்டு இருக்கீங்களோ, இது பண்றீங்களோ அப்படின்னு கேட்பாங்க. நீங்க இது கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா, நீங்க டங்ஸ் பேசுறீங்களா? பிள்ளைங்க வந்து அவங்க வேலையில இருந்தாலும் அவங்க என்னை கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க. நான் என்னுடைய வேலையில இருந்தாலும் அவங்கள நான் கவனிச்சுட்டே இருப்பேன். இது வந்து எனக்கும் தெரியும், பிள்ளைங்களுக்கும் தெரியும். அந்த ஒரு பாண்டேஜ், அந்த அந்த ஆவிக்குரிய ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டிங் சொல்லி அது வந்து எனக்கும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் இடையில நல்லா வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கு ஆவியானவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா இப்போ எனக்கு இது வந்து எனக்கு இப்ப எது வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டு இருக்குன்னா, என்னுடைய 3வது பாப்பா இப்போ எல்கேஜி போகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்ப அவளுக்கு எல்கேஜிங்கும் போது அவள ஸ்கூலுக்கே அவ போகல இல்லையா, ஃபுல் அந்த லாக்டவுன். அப்ப அவளுக்கு வந்து நான் தான் அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏபிசிடில இருந்து நான் டீச் பண்ணணும். அப்ப எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய டாஸ்கா இருந்துச்சு. ஏன்னா 2வது பாப்பா 3வது பாப்பா ஆல்ரெடி அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறது ஒரு ஈஸியான வேலை. ஓகே, அவங்க கத்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஆனா 3வது குழந்தைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறது எனக்கு என்னுடைய வேலைகள் மத்தியில இவளுக்கு நான் புதுசா நான் டீச் பண்ணணும். அப்போ ஏபிசிடி போடுன்னு அவ அப்படியே என்னை பார்த்து முடிச்சுட்டே இருப்பா. எனக்கு உடனே பயங்கரமா கோவம் எனக்குள்ள வர்ற மாதிரி வரும். நான் உடனே அப்படியே காம் ஆயிட்டு நான் நினைப்பேன், ஆண்டவரே அந்த பிள்ளை ஸ்கூலுக்கே போகல, அவ மேல எனக்கு கோபப்படுறதுல அர்த்தமே இல்லைல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவளை உடனே எழுதுறது நிறுத்த சொல்லிடுவேன். சொல்லிட்டு அவட சொல்லுவேன், அம்மா சொல்றது ரிப்பீட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தேவ ஞானம் எனக்குள்ள இருக்குது, ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு, அவருடைய ஞானத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு, நான் ரொம்ப அழகா எழுதுறேன், தேங்க்யூ ஜீசஸ், பிரைஸ் காட் அப்படின்னு ஒரு 10 டைம்ஸ் சொல்லுவேன். அவ அப்படியே சொல்லுவா. சொல்லிட்டு இப்ப எழுதுமா அப்படின்னு உண்மையிலே என் கண்ணால பார்த்து ரொம்ப அழகா எழுதுனா, தேங்க்யூ ஜீசஸ், பிரைஸ் காட். அப்ப நான் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துல எல்லாம் அதை வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ண பிள்ளைங்களுக்கே தெரியும். ஒரு காய்ச்சல், ஒரு 3வது தடவை என் 3வது குட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை. அப்போ நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் அவகிட்ட உட்காந்து தலையில கை வச்சு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு கன்ஃபெஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சொல்லிட்டு எனக்கு கிச்சன்ல எடுத்து நான் வேலைக்கு போகணும். அப்ப நான் சொன்னேன், 2 பேரையும் பெரியவங்க 2 பேரையும் ஃபர்ஸ்டையும் செகண்டையும் உட்கார வச்சு நான் சொன்னேன், பாப்பா கிட்ட உட்காந்து நீங்க கன்ஃபெஷன் சொல்லுங்க, அவளுக்கு ப்ரேயர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன். நான் போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வரேன். கொஞ்ச நேரத்துல அக்கா 2 பேரும் 3வது குட்டியை கூட்டிட்டு வராங்க. என்ன சொல்லி கூட்டிட்டு வராங்கன்னா, இங்க பாருங்க, நீங்க காய்ச்சல் அடிக்குன்னு சொன்னீங்க, அவ எப்படி குளிர்ந்து போயிருக்கா பாருங்க, அவளுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, தேங்க்யூ ஜீசஸ், ஹீல் ஆயிட்டா அந்த மாதிரி. தேங்க்யூ ஜீசஸ், பிரைஸ் காட். அவங்க அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஒரு ஆவிக்குரிய இதுல பிள்ளைங்க வளர்றதுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் ஆவியானவர் உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கிறார். தேங்க்யூ ஜீசஸ், பிரைஸ் காட். Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. The mother was explaining now how she is training her children in the wisdom and the knowledge of God. The most important thing is she needs to do the household work. She had a speaker, a Bluetooth speaker in the house. Wherever she was working, in the kitchen or in the hall or any work, the speaker was there, the word was there all the time. The word was there in the house. The word was, because she's telling that we think that little children are not listening, but the little children are listening. For full time, the word is being rooted in the children's heart. They will be listening to God's word. She did not have the habit of putting the TV channels or anything. The children are also not desire of that. They didn't have the desire of watching the TV and all, because they have the praise and worship. They spend their time with God's word, worshiping God. And one special quality is that her second daughter, the second daughter has the character of worshiping God. Mother is also she used to sing in worship, and the teaching being started. Mother used to sing. The second daughter used to watch the mother singing worship song and all. The second daughter, what she does is, mother noticed that while worshiping God, the second daughter leads other also. Raise your hands, say hallelujah. It was not like she's alone worshiping, she's making others together. And my sister, when she noticed this, when Jocelyn noticed this, she said that she'll become a big worship leader. I think so, she'll become a big worship leader. She has the capacity mother is telling, I didn't teach her, but it is God's wisdom flowing in her, telling her how to lead. It is not I should only worship God. Everyone, let us open our mouth, raise your hands, give thanks, give praise to God, say hallelujah. This is how the second daughter is starting. And mother is telling each and every child is gifted in each area. The second one can preach and worship. The first one can quote the scripture. The elder one also can sing. The last one, the small one also will sing together. And the mother is telling, our house it is heaven on earth. My house is full of worshiping God, singing, praising. My children are listening to God's word. Because now what happened is that mother will not say that I am having work, I have work in the kitchen, you play, you look. No, she never used to give mobiles to her children. The children never used to play with mobile. That habit of taking the mobile in the hand and playing with that was not there in a child, because she never trained, she never
She never encouraged that, giving the mobile. Okay, if I give the mobile, I can go and do. She never thought that working in the house is a burdensome. God gave her the wisdom at the right moment. You can work. That is why she used to put the message. And there, while working in the kitchen, Mama used to pray in tongues and listen to the word of God. Even the children, they are not separate. They will come to the kitchen. They look at Mama. They will go there, and they. It is not like children are separate in one room. Mother is cooking, doing other work. No, they will be. They will come and participate with mother. Mother will go and involve with them. Mother doing all the work. They are looking at mother is the only one taking care of the whole family. She is only looking there. She's looking after the house. At the same time, at the evening time, when they all play together, Mama is also standing and rejoicing, putting the worship song and dancing. Husband used to come. You are so big and you're dancing with the small children. Whoever thinks children think I will dance with my children. I'm worshiping my God. And she's telling that our house is a house of heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. One more thing. When the when the small one, the third one was in this nowadays because of the lockdown, and she's telling that elder two one, they went to the school, they know what to school, the school atmosphere, how to learn and everything, they were trained in the school. But for the third one is going to LKG. Now this child had not experience of school and all anything. Sometimes she'll teach her the child to write ABC, but the third one, no, look at the mother and won't write. That baby did not know what she's telling me to write. How will I write ABC? She was looking. And sometimes the tension, little hang up. Oh, yeah, you're like this, right. And immediately Holy Spirit gave the wisdom to this mother. Don't do like this. Immediately what the mother did is took the baby in her arms, in her lap. She put the baby and she said that you say this prayer. Thank you, Jesus. I have the mind of Christ. I have the wisdom of God. Christ, you are in me. You are teaching me. Say this prayer 10 times. Mother and the baby together are praying. God, you are teaching me everything. I have the wisdom of God. Jesus Christ, you are in me. I have the wisdom of God. This prayer 10 times the baby said. And now when the baby started to write, she started to really write. The baby understood what Mama is telling. And sister is telling, I was really amazed because God is the one who's teaching our children. When we trust in everything, our God will train us. God will teach us. God will give the wisdom. I was amazed looking at the baby writing after making that prayer because God is with her. Next one is that the third baby, once the baby had fever, it seems, and the mother used to sit beside the baby, confessing and rebuking the fever. She was making confession prayer over the child, quoting the scripture, and she need to do the kitchen work. Immediately, she said to the two elder ones, the first one and the second one, both of you make the sit down and do this confession prayer regarding healing scriptures. Make the confession, pray over sister, the elder one, the small sister. You both of you pray over the take authority over the sickness. And she went to the kitchen and she was working. Suddenly, within half an hour, the elder two one, they were praying for this baby. All three together came into the kitchen and said, the elder one said, Mama, you now touch now touch the sister and see. When the mother touched the sister, the fever left. Her body became normal temperature. It became cold, no fever. Mother was astonished how even God is doing miracle through this little children by faith, because children never doubt. No, they won't have reasoning, questioning, doubting. They just believe and they will listen. Two elder sisters praying over the younger one. The younger one set free from fever and they started to play. All two, three together were no medicine, nothing. In prayer, they were completely healed. Who rebuked the sickness? The elder daughters. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. That is why the mama is telling that trusting God and training our children is not a very tough job. It is very easy. When I put my whole trust in God, God is the one who's giving me the wisdom. God is the one who's leading us. Every time, whenever she's speaking, she's telling that the Holy Spirit is leading me. The Holy Spirit is teaching me. The Holy Spirit is teaching me. She is in contact with Christ 24/7. Praise God. Thank you, Jesus. Yes, sister. பிரைஸ் காட். இப்போ பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, ஆக்சுவலி சம்டைம்ஸ் அவங்க டிவி பார்க்க ஆசைப்படுவாங்க. நானும் யூடியூப்ல டிவில பார்க்க வைப்பேன். அவங்க பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். மத்த குழந்தைங்க சொல்ற கார்ட்டூன் பேர் கூட எங்க பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா இவங்க என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா டிவில பார்த்தாலும் இந்த சாரி அது என்ன நேம்,
ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் கேரக்டர் ஒண்ணு உண்டு, சூப்பர் புக். யாஸ், சூப்பர் புக். தெரியுங்களா? அந்த ஸ்டோரிஸ் வந்து அது ஒன்னொன்னா அதை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜாலி டைம் சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் வரும். அப்புறம் அவங்களோட அந்த பைபிள் ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் உட்கார்ந்து ரொம்ப ஆசையா பார்ப்பாங்க. மறுபடியும் பார்த்ததே பார்ப்பாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், எப்படி இந்த பிள்ளைங்களுக்கு இந்த இது மேல ஒரு அது ஒரு தேர்ஸ்ட்ன்னு தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா எல்லா குழந்தைங்களாலும் அப்படி பார்க்க முடியல. அதையும் நான் வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன். சில பிள்ளைங்களாம் எங்க வீட்டுக்கு வராங்க, இந்த மாதிரி வைக்கிறாங்கன்னா வேற மாத்துங்களேன், வேற வைங்களேன் அப்படிம்பாங்க. அவங்களால இது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. அப்ப நம்ம பிள்ளைங்க அவங்க ஸ்கூல்ல ஆட்டோல வருவாங்க. அப்ப யாராவது ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடிட்டாங்க அப்படின்னா அது ஏதோ இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அதுதான் அந்த உலகம் தான் வித்தியாசமா தெரியுது. அதாவது என்ன சொல்றது, அவங்களுக்கு வந்து வேர்ல்டு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இதுதான் இவங்களுக்கு லைஃப். அது வந்து வேற மாதிரி ஏதாவது பாட்டு பாடிட்டா, ஐயோ இப்படி பாட்டு பாடுறா, ஏன் இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கேக்குறாங்க பிள்ளைங்க. ஐயோ இவங்க ஏன் இப்படி பாடுறாங்க, இது தப்பு இல்ல, இது ஜீசஸ்க்கு பிடிக்காது இல்ல, இது ஏன் இப்படி பாடுறாங்க அந்த மாதிரி. அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. பிள்ளைங்க வந்து நான் எப்பவுமே வனஜாக்கா சொல்லுவாங்க, நம்ம இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் இந்த உலகத்திற்குரியவர்கள் நம்ம கிடையாது, நம்ம தேவனுக்குரியவர்கள். அது வந்து என் பிள்ளைங்க கிட்ட பாப்பேன். இந்த உலகத்துலதான் இருக்கிறோம், இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறோம், இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஹோட்டல்ல தான் பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. ஆனாலும் அங்க இருக்கிற மத்தவங்களுக்கும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் இடையில ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை ஆண்டவர் காட்டுறாரு. ஏன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப், நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு அதை வந்து எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருக்கேன். சில நேரங்கள்ல பிள்ளைங்களுக்குள்ள கோபம் வரும், அடிப்படி சண்டை எல்லாம் போட்டுக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் 2வது பொண்ணுக்கு வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் கோபப்பட்டுட்டே இருப்பா. அப்ப நான் வந்து எனக்கு இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியல. அவளுக்கு அடிக்கடி நல்ல ஆண்டவருக்குள்ள இருப்பா, சம்டைம்ஸ் அவளுக்கு ரொம்ப கோபம் வரும். அப்ப நான் வந்து இதை எப்படி ஆண்டவரே சொல்லி கொடுக்கறதுன்னு அப்பதான் நான் அவளை கூப்பிட்டு சொல்லுவேன், நீ வந்து நீ கிடையாது, அவ பேரு கேளு, நீ வந்து நீ கிடையாது, உனக்குள்ள இருக்கிறது ஆவியானவர் இருக்கிறாரு, நீ ஆண்டவருக்கு சரீரமா இருக்கிற, நீ வந்து இந்த கோபப்படுற இயல்பு வந்து உனக்குரியது கிடையாது, நீ வந்து ஆண்டவருடைய பிள்ளை, நீ உனக்கு ஒண்ணு. அவ அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பா. அப்ப வந்து அதாவது என்ன சொல்றது, ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நான் சொல்றத பிள்ளைங்க கேட்பாங்க. அதாவது அம்மா ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க, நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாம நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு வந்து, ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து 2 பேருக்குள்ள செயல்படுகிறவர் ஒருவர் தானே. அப்ப அந்த பிள்ளைங்க வந்து நான் சொல்றதையும் கேக்குறாங்க. அதே ஆவியானவர் தான் கேட்க வைக்கிறதும் அவருதான், உள்ள கிரியை செய்ய வைக்கிறதும் அவருதான். அப்போ அவ வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சா அப்படின்னா, ஓகே இனிமே எனக்கு எப்பெல்லாம் கோபம் வருதோ அப்பெல்லாம் நான் சொல்றேன், நான் இயேசு கிறிஸ்து சரீரமா இருக்கிறேன், இந்த கோபப்படுற இயல்பு எனக்குரியது கிடையாது, இது வந்து திருடனுக்குரியது, இது வந்து எனக்குரியது இல்ல. அப்ப கோபம் வரும்போது எல்லாம் அப்படி சொல்றேன்னு சொல்லி அவளை சொல்லும் போது அவ என்ன பண்றான்னா, அவளுடைய வேலைகள் மட்டும் இல்ல, இப்ப எனக்கு என்ன ஒரு ட்ரெயின் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா, அவங்க பிள்ளைங்க டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சு சம்டைம்ஸ் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா, நீங்க என்ன டாய்ஸ்னாலும் நீங்க எடுத்து விளையாடுங்க. ஆனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டாய்ஸ் எல்லாம் நீங்க டாய்ஸ் வச்சு எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு, நிறைய பொம்மை வச்சிருப்பாங்க, எல்லா பொம்மையும் சேர்ல முன்னாடி நீட்டா அடுக்கிடுவாங்க. அது வந்து ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு. சோ இவங்க முன்னாடி நின்னு ப்ரீச் பண்ணுவாங்க, பொம்மைகள் எல்லாத்தையும் ஆடியன்ஸ் ஆக்கிடுவாங்க. அப்போ நான் சொல்வேன், நீங்க என்னனாலும் விளையாடுங்க, எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல, ஆனா எல்லாமே கிளீனா இருக்கணும், நான் வந்து கிளீன் பண்ண மாட்டேன். இது வந்து நான் ஸ்பிரிச்சுவலா மட்டும் இல்ல, எப்படி வீட்டுல இருக்குங்கிறதையும் நான் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். அவங்க குளிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் லாண்ட்ரி பேக் போயிடணும். நீங்க சின்ன பிள்ளைங்கன்னு சொல்லி யாரும் அங்க போடக்கூடாது, எல்லாமே லாண்ட்ரி பேக் கண்டிப்பா போகணும். அவங்கதான் சாப்பிடுவாங்க, யாருக்கும் ஊட்டவே மாட்டேன், எல்லாரும் அவங்கதான் சாப்பிடுவாங்க. ஊட்டுறது மட்டும் இல்ல, சாப்பிட்ட உடனே அவங்க பிளேட்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து சிங்க்கு கொண்டு போயிடணும், தண்ணி குடிச்சு டம்ளர் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடணும், சாப்பிட்ட இடத்த டெய்லி ஒருத்தர் பெருக்கணும். அந்த இடத்த வந்து அவங்க சாப்பிட்ட இடத்த இன்னைக்கு பெரியவ காலையில கிளீன் பண்றான்னா 2வது பாப்பா மதியம் கிளீன் பண்ணணும், நைட்டு 3வது குட்டி கிளீன் பண்ணணும். கிளீன் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா தண்ணி தெளிச்சு தொடச்சு கூட விட்டுருவாங்க அந்த இடத்த. சோ அது வந்து நீங்க தான் கிளீனா வச்சுக்கணும், உங்க டாய்ஸை நீங்க தான் கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது, இவளுக்கு வந்து ஒரு நாள் நான் வெளியே பெருக்கிட்டு இருந்தேன். அப்ப வந்து கிளீன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே போயிட்டேன். அப்போ இவளுக்கு வந்து 3வது பாப்பா 2வது பாப்பா வந்துட்டு, என்னால எல்லாம் கிளீன் பண்ண முடியாது, அவங்க டாய்ஸ் அவங்கவுங்க கிளீன் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு அவ சொல்லிட்டு உள்ள வந்துட்டா. நானும் ஏமா அது உங்க பிரச்சனைமா, நீங்க கிளீன் பண்ணி முடிங்க அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு நான் வெளியே போயிட்டு, நான் உள்ள வர எல்லாமே வீடு கிளீனா இருக்கு. அதாவது கிளீனிங்னாலும் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்க தானே, ஏதோ அரைக்குறையா பண்ணிருப்பாங்க நீங்க நினைக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் நான் பண்ணிட்டேன். என் பொண்ணு வந்து கேட்பா, அம்மா நீங்க பண்ண மாதிரி நான் பண்ணிருக்கேனான்னு கேட்பா. அப்ப நான் அதுல என்ன ரியலைஸ் பண்ணேன்னா, பிள்ளைங்க வந்து எல்லாமே நம்ம சொல்றதை விட நம்ம செய்யறத ரொம்ப அழகா கவனிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவ உள்ள வந்துட்டு அவ வந்து அவளுக்குள்ள தோணுச்சான், நான் ஏன் எடுத்து வைக்கணும்னு ஒரு பக்கம் சேட்டன் சொல்ல மூதிவா வந்து உடனே சொன்னாலா, நான் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம், எனக்குள்ள அந்த கோபப்படுற இயல்பு இல்ல, தேவ ஆவியானவர் அன்பின் ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு, பரிசுத்த ஆவியின் அன்பு எனக்குள்ள ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது, அந்த அன்பை கொண்டு நான் அன்பு செய்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டே
நான் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிட்டேமா அப்படின்னா வெரி குட் பேபி ஸ்வீட் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிஸ் பண்ணது அவளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அதாவது பிள்ளைங்க என்ன அப்படின்னா ஓவர் கம் பண்ண கத்துக்கிறாங்க. அடுத்த கட்டமா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இதை நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும், எப்படி நான் வார்த்தையை கொண்டு ஓவர் கம் பண்ணணுங்கிறத கத்துக்கிறாங்க. நான் சமைக்கும் போது என் கூட ஹெல்ப்புக்கு வருவாங்க. ஆனியன் உரிச்சு கொடுக்கறது, அதை பண்றது, என் கூட ஃப்ரிட்ஜ்ல இதை எடுத்துதாங்க அதை எடுத்துதாங்க, அம்மா இதை எடுத்து கொடுக்கட்டுமா. சோ அவங்க வந்து என்னை விட்டு எப்பவுமே பிரிஞ்சு இருக்கிறதே இல்லை. அதாவது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எப்படி நீங்க எங்க போனாலும் உங்ககிட்டயே இருக்காங்க, உங்களை விட்டு பிள்ளைங்க விலகியே போக மாட்டேங்கிறாங்களே. அப்போ வந்து அந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டிங் அதை நான் பாக்குறேன். அது ஆவிக்குரிய அந்த ஒரு பாண்டிங் வந்து எனக்கும் பிள்ளைங்களுக்குமானதா இருக்குது. அது நார்மலா ஸ்பிரிச்சுவல் மட்டும் இல்ல, வீட்டுல சின்ன சின்ன வேலைகளும் அந்தந்த ஏஜ்க்குரிய வேலைகளை நீங்க கண்டிப்பா have to do, நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும். உங்களுடைய ஸ்லிப்பர் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் அவங்கவுங்க ஸ்டாண்ட் அடிக்குவாங்க. வீட்டுக்கு போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் அவங்கவுங்க மடிச்சு அவங்கவுங்க பேக்ல வச்சுக்குவாங்க. இதெல்லாம் குட்டி குட்டி வேலைகள். ஆனா பிள்ளைங்க நீங்க வந்து இதை செய்யதான் செய்யணும் அப்படிங்கறத நான் டீச் பண்ணும்போது பிள்ளைங்க அழகா அதுக்கும் ட்ரெயின் ஆகுறாங்க. சோ இப்போ பை காட்ஸ் கிரேஸ் என்ன சொல்றது, அவங்க ரொம்ப அழகா ஆண்டவருக்குள்ள வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதுதான் சொல்ல முடியும். தேங்க்யூ ஜீசஸ், பிரைஸ் காட். Thank you Lord, praise God. Praise God. These children are being trained in the word and they're rooted in the word. They do watch television program, but it is not according to the world system. It is in God's word. They watch Superbook, Bible stories, Jolly Time, and all these biblical stories. And they are not much rooted. They don't know the world thing and all the continent. They don't know the characters. They don't know any name. And now when they are going to the school also, they think that the other children, when they sing a song, when they are worldly, these children think that that world is something different. That means the natural world they see around it is something different. That is why Vanajaka said that, yes, we are alien. We are ambassadors of Christ. We are alien to this world. We are not of this world. The children are learning. They are feeling that they are not of this world. They belong to the kingdom of God. They are learning everything according. They feel different when they come to the society. Why are the people like this? Why are like that? This was their attitude. And they said, we are alien to this world. We belong to God's kingdom. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And now what happened is that the second daughter, sometimes the second daughter would get with anger. And Mama was teaching her, no need to be worried. No, you are the body of Christ. Whenever you get that feel, you say that I am the body of Christ. Satan has no power over me. I am the body of Christ. Satan has no power over me. Mama is teaching the children how to overcome the negative emotions using God's word, using scripture. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is how, and one thing, the children listen to the mother's word, because the mother is practically doing everything. Mother is training herself. They are watching their mother's behavior and attitude, and they are making a decision. Yes, I should change this. Second daughter says, Mama, I'm getting angry. I don't know why. I should not be angry by this. I'm getting angry. I'm thinking, you can't overcome by Mama is teaching that your own strength you can't overcome. You need to trust God. You make this prayer. You know who's dwelling in you. You know Holy Spirit is in you. You know who's there in you. Christ is in you. Who is Christ? Christ is full of love, joy, peace, patience. Then who will be established in you? Love, joy, peace. And you need to open your mouth and confess that I am the temple of God. I am the body of Christ. This is how the children are overcoming everything. And one more thing, cleanliness. The children will be playing. Their playtime will be light. They have lots of toys, that are small dolls. They set them in a chair as if they are the toys, and the dolls are the audience, and they will start to preach. They play itself, preaching, worshiping, singing song. Mama gave one condition: you can play, you can do anything, but after playing, it is your responsibility to keep that place clean. Immediately, you should keep whatever you take, you should keep the place where you should arrange the toys in position, and you should keep them. This Mama is training them. They take the responsibility. They are taking the responsibility. Not only that, they are also taking the responsibility of cleaning the. If they are playing, after playing, what happens in the house? The room will be messed up. And Mama is telling that for morning, elder one will sweep the house, that hall, that room they were playing. Evening, the second one. Night time, the small one. So each one will be taking turns, and they'll sweep the house, the area they were playing. Not only that, when they are taking bath, the dresses it should be put it in the laundry bag. It should be put it in the laundry bag. And that is the attitude. And whenever they are coming from the school and all, they should take the uniforms and all should be positioned in proper place. And cleaning and feeding after taking the food and all, after
after eating their breakfast, lunch and dinner, they need to clean up the place because food might have split there and there. They need to clean, and they go extra one step and they will clean with water. It seems the table and all they clean with water. This mama is training them, and not only that, after eating they should take the plates and bottles, tumblers and everything. They should keep it in the sink. Mama will won't come and take neat the place. They are trained to keep the house neat and tidy. This wisdom, this is known as taking responsibility. You need to take your responsibility. Mama is training the children to take their own responsibility. And what happens is that cleaning the house, sometimes mother says after playing, the second one will get angry. No, she'll say, I can't clean, let them both clean, I won't clean. She'll say and go. Mama will be standing outside and doing some work. And when she comes inside, the house will be perfectly. And we think that children, how will they keep, they are so much perfect because mother is so perfect. They are watching how mother used to keep where, which, and they are watching and they do exactly like mama is doing. And the house will be so clean. And the second one will come and ask, sorry, it seems I said to you that I won't clean, but I came inside. Holy Spirit reminded me, I am the body of Christ. I should not retaliate. So I also joined with them and I cleaned the house. The child realized a mistake, that being rebellious to the mother is a wrong thing. Immediately the child repented, and when she went inside, she did the work. She didn't go inside and not doing the work. She did the work and she said to the mama, Mama, I repent. I know Christ is in me. I should have not spoken like this. I also help my sisters and this is how the mother is training the children, not only spiritually, they are also taking responsibility and they are trained. This is how we need to train our child in God's word, God's principle. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Now they started to help mother in kitchen also, seems coming and doing small cooking works and cleaning the kitchen or fridge or anything. Every work they will be involved in mother's help. And the mother is not, most of them will come and ask her, how are you making them disturbed and bringing to all the function and party? Because the children have learned responsibility. Whenever she said that she's having 3 baskets. After the clothes are dried, she'll bring the clothes and put it on a table or a chair. They themselves will take their own dress, they will fold it and they will keep it in their place. Mama won't fold the dress. If it is wrong or neat or neatless, but she's training the children, even the small one that is of the age of 4, that small little, she says, the small little finger, it will fold and keep a dress in her basket. She trained her. She never folds their dress. They themselves will fold and keep. Praise God. They are trained to take responsibility. They're trained to make correction according to God's promises. They know that the Holy Spirit is in them, leading them and teaching them. This is how the mother is training them. She's teaching them the biblical values. She's teaching them the responsibility. She's concerned that these children should not be in the world system. They are anointed. They are unique. They are now when responsibility will be given, they will take it to God's standard. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Praise sister. God. Thank you, Jesus. Thank you, Akka. Praise God. That is சொல்லுங்க. அக்கா, ஒரே ஒரு லாஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, நான் என்ன ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா, அதாவது எனக்கு ஒரு நோய் இருந்தாதான் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்கிறாரு. எனக்கு ஒரு பெரிய பண தேவையில தான் அவர் விடுதலை கொடுப்பாரு. அப்ப மட்டும் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு, அப்படி கிடையாது. அவர் என்னுடைய பர்சனலா ஒரு இன்டிமேட்டா எனக்கும் அவருக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் போது அவர் ஒரு நபர் போல செயல்படுகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து என்னுடைய சின்ன சின்ன விருப்பங்கள், வாஞ்சைகள், என்னென்னலாம் நான் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே அவர் அழகா எனக்குள்ள இருந்து அவர் வந்து அதாவது என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலயும் அவர் மட்டுமே நான் சார்ந்து கொள்ளணும். அது மட்டும்தான் நான் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம். நான் அவரை சார்ந்து கொண்டால் மாத்திரம் போதும். அவருடைய வார்த்தையை நான் பிடிச்சு கொண்டா மாத்திரம் போதும். மத்த வேற எல்லாமே அது அவருடையது. நான் அதை செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அதை மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். வேற எதுவுமே இல்ல. அவர் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு இல்ல. டெய்லி என்னோட ருட்டீன் லைஃப்ல என் கூடவே அவர் இருக்கிறார். என்னை வழி நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். எனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். என் கூடவே அவர் இருக்கிறார். அந்த தைரியம் இருந்துச்சுனாலே போதும், நம்ம வந்து எதனாலும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நமக்குள்ள இருக்கிறது சாதாரணமானவர் இல்ல, இந்த உலகத்தை ஜெயித்தவர். அது மட்டும் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா போதும். அவ்வளவுதான்க்கா. Praise God. Thank you. Praise God.
now she wants to say a very important thing and a very precious gem that she has released now. Praise God. She's telling that I learned a lesson. We should not trust God in hard times. That is, I got this sickness, I'm in this poverty, there is lack, there is loan, so I need to. No, it is not like that. God, Holy Spirit is a person with me, is in me, and it is a relationship with God. How will I have this relationship? With meditating on God's promises, praying in tongues. I learned a lesson to trust God in each and every moment of my time. It is not a prayer time separating. No, in each and every moment of my time, I trust in God. He is like a person with me. It is not like something hearing or no. He's there. He's a person inside me. He's leading me, and I want everyone to know the truth that God is with you. He's a comforter. He's a strength. He's there with you 24/7. You need to know that. And she's telling that Christ has done everything. Holy Spirit has done everything. We need to do only this thing, trusting in Him. He has done everything. He is taking care of our family. He is taking care of the health of the family. He is taking care of the finance of the family. I need to trust Him. I need to listen to His word. I need to change my lifestyle according to God's promises. This is the most important thing that everyone should know and understand. And it is my practical experience how God is with me, like a mother, like a father, like a friend, like a comforter, leading me into all truth and teaching me. Praise God. Thank you, Jesus. He is in you. He's a person in you. He's longing for your love. Praise God. Thank you, Jesus. ரொம்ப நன்றிக்கா. ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர். Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. That questions இருக்கான்னு கேட்போம். Is there anyone want to ask any questions? Any opinion, suggestion you can say? Is there anyone want to share anything? Any questions or anything? Praise God. All are quiet. யோசிப்பாங்க கேள்வி கேட்க. Praise God. Okay. நீங்க prayer பண்ணிருங்க. Praise God. Prayer பண்ணவாக்கா? Okay. Thank you, Jesus. Praise the Lord. அப்பா, உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அந்த காலை நேரத்திலே உம்மை நோக்கி பார்க்க, உம்முடைய வார்த்தைகளை, நீர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்த நன்மைகளை, நீர் செய்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை ஷேர் பண்ண நீங்க கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அப்பா, இந்த அதிகாலை நேரத்திலே உம்மை நோக்கி பார்க்க நீங்க கொடுத்த இந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. உம்முடைய இரக்கம் எவ்வளவு பெரியது ஏசப்பா. உம்முடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியது தகப்பனே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய கருத்துல அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, அவங்க எந்தெந்த இடங்களில இருந்தாலும் சரி அப்பா, சமீபத்திற்கும் தூரத்திற்கும் தேவனா இருக்கிறவர் நீர் ஒருவரே ராஜா. அப்பா, நாங்கள் வேறு வேறு இடங்களில இருந்தாலும் செயல்படுகிறவர் நீர் ஒருவரே. பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் ஒருவரே தகப்பனே. நீரே எல்லா இடங்களிலும் அப்பா, எங்களை எல்லாருக்குள்ளும் நீர் இருக்கிறீர் தகப்பனே. அப்பா, இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு அம்மாக்களுக்கும் ஏசப்பா, அவங்களுடைய குழந்தைகளை நாங்க எப்படி வளர்க்கணுங்கிறத ஏசப்பா, உமக்குள்ளாக நாங்க எப்படி அவங்கள வளர்க்கணுங்கிறத எங்களுக்கு நீர் உங்களுடைய வார்த்தையை கொண்டு நீர் கற்றுக் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி ஏசப்பா. உலக மக்கள் இருந்தாங்கன்னா ஏசப்பா, ஒருவேளை இப்போ எனக்கு கூட எங்க அம்மா இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்கள நான் சார்ந்து இருந்திருப்பேன். ஆனா ஏசப்பா, நீரே தாயாக தகப்பனாக எல்லாமுமாக இருந்து ஏசப்பா, நீர் எங்களை வழி நடத்தினீர் தகப்பனே. உமக்கு நன்றி. வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி. எல்லா விஷயத்தையும் ஏசப்பா சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் செய்ய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி ஏசப்பா. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு அம்மாக்களும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக நன்றி ஏசப்பா. யாரு எந்தெந்த இடத்துல ஏசப்பா, என்னால இது முடியலையே, என்னால இது பண்ண முடியல, நான் இது எப்படி செய்வேன்னு சொல்லி எந்தெந்த இடங்கள்ல அவங்க குறைகளோடு இருந்தாலும் சரி, இந்த நேரத்துல ஏசப்பா பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்வீராக என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. அப்பா, நீர் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அப்பா நீர் சமீபமா இருக்கிறீர். உதவி செய்ய நீங்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறீங்கப்பா. நாங்க செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான். உங்களை நாங்க கூப்பிட்டா போதும் தகப்பனே. நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீருங்கிறத நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் போதும் ராஜா. எங்களோடு இருக்கிறவர் யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டால் போதும் அப்பா. நீர் வார்த்தையால் இந்த உலகத்தை படைத்தவர், சர்வ வல்லமை உள்ளவர் தகப்பனே. நீர் சொல்ல ஆகும், நீர் கட்டளையிட நிற்கும் ராஜா. அப்பேற்பட்ட தெய்வத்தை நாங்கள் தெய்வமாக கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் பாக்கியம் உள்ளவர்கள் தகப்பனே. நாங்கள் எப்படி குறைவுள்ளவர்களாக இருக்க முடியும்? நாங்கள் எப்படி ஒன்றுமில்லாதவர்களாக இருக்க முடியும் தகப்பனே? எப்படி நாங்கள் குறைவுகளோடு இருக்க முடியும்? எப்படி நாங்கள் வேதனைகளோடு கஷ்டங்களோடு நாங்கள் இருக்க முடியும் ராஜா? இல்லை தகப்பனே. அப்பா, நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி. நாங்க எங்க வீட்டுக்கு மாத்திரம் அல்ல கர்த்தாவே, எங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கும் நீங்க இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் ஆசீர்வாதமானவர்களாக நீங்க வைத்திருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி.
அப்பா அவங்க வீட்டுக்கு மாத்திரம் இல்ல, அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் இல்ல ஏசப்பா, நீர் எங்க எல்லாரும் ஏசப்பா, நீர் அநேகருக்கு அநேக ஆயிரமானவர்களுக்கு ஏசப்பா நீர் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக நீர் மாற்றி இருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறதற்காக நன்றி. நீர் எங்க எல்லாரும் ஏசப்பா உப்பாக ஒளியாக நீர் வைத்திருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு அம்மாக்களையும் உங்களுடைய கருத்துல அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம். தேவ ஞானத்தை, மனுஷர் தயவை என் தேவ ஆவியானவரை கட்டளையிடுகிறதற்காக நன்றி. பரிசுத்த ஆவியானவரை நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதற்காக நன்றி. பிள்ளைகளை இசப்பா நாங்கள் நடத்த வேண்டிய வழியிலே நடத்துவதற்குரிய ஞானத்தை நீர் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி. அந்த ஞானத்தை இசப்பா நாங்கள் உம்மிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு எங்க பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி இசப்பா. கர்த்தாவே, பரிசுத்த ஆவியானவரை உதவி செய்வராக என்று ஜெபிக்கிறேன். இந்த நாள் இசப்பா இனிமையானதாக அமைகிறதற்காக நன்றி. இசப்பா இந்த வாய்ப்பை நீர் கொடுத்ததற்காக நன்றி. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட்டதற்காக நன்றி. எல்லா துதி கன மகிமை ஒருவருக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. I'll just give the outline what she prayed. She prayed that the Holy Spirit is the same, is there to help each and everyone, is not a God of partiality. The same Holy Spirit is dwelling in everyone. And she said that I didn't have mother. I was in a situation I need only to trust God, and God gave me the wisdom and understanding how to train my children. Man, God is there with us in all circumstances, especially when I'm weak. He is my strength. When I don't know how to handle the situation, when I just hand over to God, God gave me that wisdom to hand over in my strength. And the same Holy Spirit is there. His word is power, His word is medicine, His word is health, and is helping us, not only us, through us Christ is reaching out. No, it is not only for my family. God is reaching out through me to other families also, and He is there with us, helping us and leading us and helping us to train our children in God's kingdom, God's way. Praise God. Thank you, Jesus. This is the outline of the prayer, what she has done. Praise God. Trusting only in God in all circumstances, even in our weakness and in everything. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you all. Praise God. Is there any question? Anything? Praise Jesus, sister. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தது உங்க டெஸ்டிமனி. ரொம்ப குழந்தைங்களை நல்லா ரூட்டடா அந்த வளர்க்கறது, அந்த பீஸ்ஃபுல்லா ஜாய்ஃபுல்லா இந்த வயசுலயே எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அந்த வளர்க்கறது, உங்களோட அந்த ட்ரஸ்ட், நீங்க கடவுளையே சார்ந்து இருக்கும் பொழுது, எல்லாம் அவரையே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் பொழுது, நம்ம எதை பத்தியும், நம்ம அவரோட ரெஸ்ட் பீரியட்ல இருக்கோம், எதை பத்தியுமே இலைப்பாறுதல இருக்கும் பொழுது நம்ம எதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது நல்லா உணர்ந்துக்கிட்டோம். நல்லா இருந்தது உங்க டெஸ்டிமனி. தேங்க்யூ. நல்லா இருந்தது. மைண்ட் செட் தான். நீங்க உங்க பிள்ளைங்களை வளர்க்குறீங்களா, அந்த மைண்ட் உங்களோட அவங்க கனி குடுக்குறவங்களா நீங்க வளர்க்குறீங்க. நீங்க அந்த மாதிரியே ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்குது. நிச்சயமா நாங்களும் இதே பாதையில தான் நாங்க each one should carry their own responsibility. நீங்க அதை சொல்லி கொடுத்து அப்படி வளர்க்கறது ரொம்ப இந்த காலங்கள்ல ரொம்ப சிரமமான விஷயம். ஆனா நிச்சயமா அப்படிதான் செய்யணும். பிப்ளிக்கலா நம்ம வளர்க்கும் போது நிச்சயமா அதை செய்வாங்க பிள்ளைங்களும். நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஞானத்தோட நீங்க வளர்க்குறீங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிஸ்டர். Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Is there anyone else? You can ask her anything. Is there anyone wants to say anything? Praise God. Very, very beautiful testimony. You can hear me, Mama? Yes, I can hear you. Little low, but you can speak little louder. We can hear you. Very beautiful testimony, and we can, all mothers, we can learn a lot from this testimony. Thank you, Sister Jaisali. Thank you so much. Thank you, Akka. Thank you, Jesus. Praise God. One thing I would like to ask is you was depending on God on all the circumstances. So what gave you this thing, confidence? What build up your confidence? What was the thing? You were so much dependent on God. What is the incident? You was rooted in word of God so much. How you came into the word? Hello, எது காரணம்னு கேக்குறாங்க சிஸ்டர் ஜெயசிலி. எது காரணம்? இவ்வளவு கான்பிடென்ட்டா இருக்கிறதுக்கு எது காரணம் அப்படின்னு கேட்காங்க கடவுள் மேல.
கடவுள் மேல கான்பிடென்டா இருக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ரீசன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஆப்ஷனே கிடையாது. நான் அவர் மேல இருந்துதான் ஆகணும். முதல் விஷயம் எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு. நான் வந்து யோசிக்கிறேன், எனக்கு அம்மாலாம் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா பேபி ஒருவேளை நான் எனக்கு டிஸ்டர்பா இருக்கு, கொஞ்சம் உங்க வீட்டுல வச்சிருங்க, நான் போகிறேன், அந்த மாதிரி நான் விட்டுட்டு போய் பழகி இருந்திருப்பேன் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல அது எப்படி இருந்திருப்பேன்ட்டு. ஆனா எனக்கு ஆப்ஷனே இல்லைங்க போது நான் அவரையே சார்ந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா, அந்த வார்த்தைக்குள்ள வர வர நான் மட்டும் பிள்ளைங்களை எல்லாம் வீட்டுல விட்டுட்டு நான் மட்டும் போய் கத்துக்கணுங்கிற எண்ணத்தை தாண்டி, நல்ல வேளை எனக்கு இல்ல, இருந்தா நான் விட்டுட்டு போயிருந்திருப்பேன், என் பிள்ளைங்களும் இது கேட்காம போயிருந்திருப்பாங்க. ஆனா இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் கற்றுக்கொண்ட அந்த ரகசியங்களை, நான் கற்றுக்கொண்ட அந்த வார்த்தைகளுடைய அந்த அர்த்தங்களை எல்லாம் நான் ரொம்ப லேட் 30 இயர்ஸ், ஆனா என்னுடைய குழந்தைங்க இப்பவே கத்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அது வந்து நான் அவரோட அந்த வார்த்தைக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்குங்கிறத நான் அந்த ட்ரூத் எனக்கு தெரிஞ்சதுனால நான் கற்றுக்கொண்ட அந்த ரகசியங்களை என் பிள்ளைங்களும் கற்றுக்கொள்ளணும். அது இந்த சின்ன வயசுலயே கற்றுக்கொள்ளணும். அப்ப வந்து அவங்க உலகத்தாருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் என் பிள்ளைங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய பெரிய இதா இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் ரொம்ப லேட், என்ன பொறுத்தவரையில இத்தனை வயசுலதான் நான் லேட்டா கத்துட்டு இருக்கேன், அந்த ட்ரூத் தெரியுது. ஆனா இந்த பிள்ளைங்க இப்பவே இந்த ட்ரூத்ல வளர்றாங்கங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். எனக்கும் அவருக்குமான உள்ள உறவு, அவர் மேல உள்ள தாகம், அவர் என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்காரு, இவ்வளவு நாள் இதை நான் தெரிஞ்சுக்காம இருந்துட்டேனே, இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கும் போது எனக்கு அது புதுசா கத்துக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நாளுக்கு நாள் அந்த ஆர்வம் அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்குதே தவிர அது குறையவே இல்லை. அந்த கான்பிடென்ட் தான் பிள்ளைங்களுக்குள்ளயும் அது வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு காரணம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Praise God. Shamita, sister's telling that she had no option because mother was not there. She need to trust in God only. And now before that, she's telling that at the age of 30 only she got the real truth. When Jocelyn started to teach and she started to listen to the principal, when now she's thinking that I received it at the age of 30, but I didn't have that attitude of leaving my children and keeping them, and then I took them, and now my children, they are just in the small tender age, at the age of 3, 4 and all, they are learning the principles which I learned only at the age of 30. I'm very much blessed that my children are knowing the principle, how to lead a God kind of life, trusting in God's word. And because her mother was not there, she need to depend on God only, and that gave the confidence. And now when after knowing the real truth, after knowing the principles, applying the practical application, it became more easy and it became more thirst and more thirst. Now even Shamita, you might have experienced, initially it was little, now listening to the word we became addicted. The same thing, she became word addicted. Praise God. Hope you understand. Yeah. Praise God. And now not only that, she is doing ministry work. She's taking Sunday I think every day evening 6 to 7 children ministry she's doing there. She's a member. She's working behind the screen. She's the one. The websites are there. Teachings will come. She's the one working behind the screen. No one knows that. And she's doing God's work. They'll reach out. They'll go to places. They'll go to villages. Along with the 3 children, she'll go to the villages. She'll go to places, reaching out. Never ever she left her children somewhere and she's going reaching out. She's doing a ministry work along with the three children. It became the lifestyle. It is their lifestyle to reach out and teach the gospel, to do the kingdom work is their lifestyle. Praise God. Children are learning from her, Yeah. They are learning. They take the responsibility. They are now taking the responsibility as well. Praise God. Praise God. Yeah. Is there anyone else? Is there anyone else want to ask anything? Okay. I am stopping the live now. Thank you all. Thank you so much for participating, for coming and participating. Thank you so much. Thank you, Sister Jayashree. Thank you, Sister Jayashree. Thank you. Praise God, praise God. Thank you, Thank you, sister. Jesus. Praise